ಹೋಗುವಂತ ಆಹಾರ ಸಹ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. புரிஞ்சுங்களா? இதுவும் கெட்டு போகுது. இப்போ நிறைய சாப்பிட்டா சக்கரை, ಅನೇಕರಿಗೆ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಮಧುಮೇಹದ ಕಾಯಿಲೆ, சக்கரை வியாதி, ಮಧುಮೇಹದ ಕಾಯಿಲೆ, டயபெட்டிஸ், நிறைய சாப்பிட்டா பிபி, ಅನೇಕ ಜಾಸ್ತಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಬಿಪಿ ಬರುತ್ತೆ, நிறைய சாப்பிட்டா ஹார்ட் ப்ராப்ளம், கொலஸ்ட்ரால். ಅನೇಕರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದ್ರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. புரிஞ்சுங்களா? ஸோ அதனால நிறைய சாப்பிட முடியல, ಆದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ತಿನ್ನಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. அந்த அளவு தான் சாப்பிட முடியும். ಒಂದು ಅಳತೆಯ ಮೀರತ್ವಾಗಿ ನಾವು ತಿಂತೀವಿ. புரிஞ்சுங்களா? ஒரு ஸ்லிப்பர் வாங்கணும்னா அந்த அளவு தான். ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿ ತಗೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿಯ ಕಾಲ್ ಅಳತೆನೆ. எனக்கு 15 ಸೈಜ್ வேணும் ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ನಾಕ நடக்க முடியாது. ನನಗೆ 15 ಸೈಜ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ನಡೆಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ. சோ அதனால என்ன ஆயிப்போச்சு அப்படின்னா, ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ இத கர்த்தர் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ಇದನ್ನು ದೇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, சரீர சம்பந்தமான, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, சரீர சம்பந்தமான உணவு, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಆಹಾರ, இத வந்து அழிந்து போகிற, ಇದು ಅಳಿದು ಹೋಗುವಂತದ್ದು. இந்த உணவு வந்து எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல. ಈ ಆಹಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ஆனா அந்தந்த வேலைக்கு தேவை, ಆದ್ರೆ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೇಕು, அந்தந்த லிமிட் தேவை, ಆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೇಕು. சோ உணவு வந்து நமக்கு தேவை, ಆದ್ರಿಂದ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ಬೇಕು அப்படின்றத நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ಹಂಗೆಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. இப்போ ஹை எய்ம்னுவாங்க, ನೀವು ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ஹை லெவல். புரிஞ்சுங்களா? ತುಂಬಾ ಅಧಿಕವಾದಂತ ಆಹಾರ, ஹை லெவல், ரொம்ப அதாவது ஹை லெவல் எய்ம் இல்லைன்னா ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿ, ಉನ್ನತ ರೀತಿಯ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಮೋಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ರೀತಿಯಂತ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. அந்த ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ஆகணும் அப்படின்னா, ಆ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀವು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, இப்போ IAS நான் பாஸ் பண்ணணும், ಅದಕ್ಕೆ IAS ನಾನು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಬೇಕು, இல்லைன்னா JEE ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ பண்ணணும், ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರುವಂತ JEE ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, நீட் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணணும், ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, இல்லைன்னா 12th எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணணும், ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 12ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, நல்ல மார்க் வாங்கி பாஸ் பண்ணணும், ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ನಾನು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಬೇಕು. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ மறுபடியும் லாஸ்டா பாத்தீங்க அப்படின்னா ಕಡೆಯದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ இதுக்கு தான் வந்து சேரும், ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡೆ இதுக்கே வந்து சேரும். சரிங்களா? நான் இது பண்ணணும். ஸோ ஒருவேளை வந்து அவன் 10th தான் படிச்சிருக்கான்னு வச்சுக்கோ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ಬರೀ 10ನೇ ತರಗತಿ ಮಾತ್ರ ಓದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு பேச்சுலர் டிகிரி, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, பேச்சுலர் டிகிரி, இல்லைன்னா ஒரு மாஸ்டர் டிகிரி, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. இப்போ இவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்களும் இதுதான் பண்ணுவாங்க. ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ அதனால பாத்தீங்கன்னா அழிந்து போகிற உணவு, ಆದ್ರಿಂದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆಂದ್ರೆ ಅಳಿದು ಹೋಗುವ ಊಟ. அது ஞாபகம் வச்சுங்க, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ஆனா அந்த உணவு தேவை, ಆದ್ರೆ ಆಹಾರ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. அந்த ஒரு லிமிಟೆಡ್ ಫುಡ್க்கு, ಆದ್ರೆ ಹಂತ ಮೀರಿದ ಆ ಒಂದು ಆಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ பெங்களூர் மட்டும் இல்ல, எல்லாருமே ஓடுறாங்க. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶ ಜನಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಖಾಲಿயா இருக்குன்னு பார்த்தா மெட்ரோ எல்லாம் ஃபுல்லா இருக்குது, ರೋಡ್ எல்லாம் ಫುಲ್ಲா இருக்குது. ಎಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೆಟ್ರೋ ಫುಲ್ ಇದೆ, ಬಸ್ ಫುಲ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇದೆ. ಸೊ அதனால பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து என்னதான் rat race. ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲಿಯ ಓಟ. எல்லாரும் ஓடினாதான் என்ன கிடைக்கும், ಎಲ್ಲ ಓಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, கிடைக்கும், ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೆ. ஸோ அதனால வந்து என்ன பண்றாங்க, இதெல்லாம் ஓடுறாங்க. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಓಡ್ತಾರೆ. ஒரு பக்கம் இதெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா, ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು அவங்க என்ன பண்றாங்க, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ சர்ச்சுக்கு போறாங்க, ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. சொல்லிட்டீங்களா? அப்போ ஜனங்க அப்படியே அந்த ஸ்ட்ரீட்ல அப்படியே பாக்குறாங்க. ನಾವು ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರೋ ಜನ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. என்ன கிடைக்குது, ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, இல்ல சும்மா இந்த மாதிரி ஒரு பைபிள், ஒரு ரெட் கலர் பைபிள், கருப்பு கலர் பைபிள் எடுத்து இப்படி போறாங்கல்ல, வெள்ளை ட்ரெஸ் போட்டு, ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೈಬಲ್ ತಗೊಂಡು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. அப்படி போறாங்க. அப்படி போகும்போது என்னதுன்னா பாக்குறாங்க, ಅದ್ ಹೋಗೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ அப்படின்னு. சில பேர் வந்து வேற வேற ಸ್ಥಳத்துக்கு போறாங்க, ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. சோ அதனால பொது ஜனங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಜನರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, இவங்க போய் ஏதோ பிரேயர் எல்லாம் பண்ணிக்கின்னு ನೀವು ಹೋಗಿ ಏನೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, அவங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ. புரிஞ்சுங்களா? அது
ஸோ அப்போ வந்து கர்த்தர் என்ன வார்த்தை பயன்படுத்துறாருன்னா அழிந்து போகிற உணவு. ದೇವ್ರು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅಳಿದು ಹೋಗುವ ಆಹಾರ. இந்த அழிந்து போற உணவை வந்து நம்ம கேட்கிறோம். ಈ ಅಳಿದು ಹೋಗುವ ಆಹಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. கர்த்தரே எனக்கு சாப்பிடுறதுக்கு சாப்பாடு கொடுங்க, ಕರ್ತನೇ ನನಗೆ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಊಟ ಕೊಡು. பட் ஆல்ரெடி இவர் என்ன மென்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பைபிள்ல, ಅದು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? எதுவும் பிரயோஜனம் இல்லை, ಯಾವುದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. அதனால நீங்க ஜபிக்கும் போது எனக்கு தேவையான உணவை, ಅದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಆಹಾರ அப்படி ஜபிச்சீங்கன்னா போதும். ಹಾಗಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ எனக்கு ಸಾಕು. என் பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் நிறைய அரிசி மூட்டை இருக்கணும், எங்களுக்கு இவ்வளவு இருக்கணும், அது அப்படிலாம் ஜபிக்காம ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ அன்றாட அன்னைக்கு ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಕ್ಕಿ ಇರಬೇಕು, ಇಷ್ಟೊಂದು ವೇಳೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ, ನನಗೆ ಅನುದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವನ್ನು அப்படி ஜபிச்சீங்கன்னா நல்லது. ಹಾಗಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. புரிஞ்சுங்களா? சோ இப்போ இந்த சர்ச்சுக்கு போறாங்க பாருங்க, ಈಗ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, சர்ச்சுக்கு போன உடனே நிறைய எல்லாம் சாப்பாடு எல்லாம் போடுறாங்க சர்ச்சில். ಸಭೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಬಡಿಸ್ತಾರೆ. அப்புறம் நீங்க சாப்பிட்டு போறீங்க, சொல்றீங்க சர்ச்சுக்கு போனா எல்லாம் சாப்பாடு எல்லாம் கிடைக்குது ஃப்ரீ, நமக்கு ನನಗೆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೀ ನನಗೆ. அப்புறம் இன்னும் பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஓடி வராங்க, ಇನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ, உள்ள எல்லாம் ஃபுல் ஆயிடுது, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, அப்புறம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியல, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. இப்படி யாராவது சர்ச்சில் சாப்பாடே போட்டிருந்தாங்கன்னா, ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಊಟನೇ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ அதுவும் சரியில்லை, ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. சர்ச்சு சரியில்லைன்னு சொல்ல, அதுவும் சரியில்லை, அந்த காரியம் ಚರ್ಚ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. சாப்பாடு போட்டுனே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு, ಬರೀ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. சாப்பாடு போட்டு ஜனங்களை எல்லாத்தையும் கூப்பிடுறாங்க, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಊಟ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಜನರೆಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ அப்படின்னு ஆயிடும். ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. சோ அதனால வந்து இங்க வந்து இன்னொரு உணவு குறித்து அவர் சொல்றாரு கர்த்தர். ಇನ್ನೊಂದು ಆಹಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಕರ್ತನು ಇಲ್ಲಿ ನುಡಿಯುವಂತ ಮಾತು ಏನಂದ್ರೆ, அது என்ன ஆகாரம், ಅದೇನು ಆಹಾರ. இது பாத்தீங்க அப்படின்னா, ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ இது வந்து இருதயத்துக்கு உண்டான ஆகாரம், ಇದು ಬಂದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಆಹಾರ. எது? ಯಾವುದು? இது ಇನ್ನೊಂದು ಆಹಾರ. இது ஒரு ஆகாரம். அந்த ஆகாரம் எங்க கிடைக்கும்? ಆ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? சபையில தான் கிடைக்கும், ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. இது மாதிரி உடனடியாக நான் சாப்பிடணும்னா ஹோட்டல்ல கிடைக்கும். ಇದು ನನಗೆ ಬೇಡವಾದ ಈ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲ ನಾನು ತಿನ್ನೋದಂದ್ರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, இல்லைன்னா உங்களுக்கு வீட்டில் சமைச்சிக்கலாம், ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು, இல்லைன்னா வேலை போய் செஞ்சீங்கன்னா சம்பாதியத்தை வச்சு காசு வச்சு நீங்க சமைச்சு சாப்பிடலாம், ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಕೆಲಸದಿಂದ ಬರುವಂತ ದುಡಿಯುವಂತ ಹಣದಿಂದ ಇರ್ತಿ ನೀವು ತಗೊಬಹುದು. ஆனா அதுவும் தேவை, ಆದ್ರೆ ಅದು ಬೇಕು. ஆனா இது மட்டுமே குறிக்கோளா வச்சு, ಆದ್ರೆ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆನೆ ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ನನ್ನ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗುರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, இது மட்டுமே குறியா வச்சு வேலை செய்யறாங்க பாருங்க, ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗುರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. அப்பா அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க? ಅವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನಂತಾರೆ? நல்ல பையன் படிக்கிறான், ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗರಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, நல்லா சம்பாதிக்கிறான், ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, பையன் ಅಮೆರಿಕಾல இருக்கிறான், ನನ್ನ ಮಗ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, இவ்வளவு பேலன்ஸ் இருக்கு, பேங்க் பேலன்ஸ் ಇಷ್ಟೊಂದು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, அவனுக்கு வந்து எதிர்காலத்துல எந்த பிரச்சனையும் இல்ல, ಅವನಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೋಗದ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, தொந்தரவு இல்ல, ಯಾವ ತೊಂದರೆನೂ ಇರಲ್ಲ. அதனால அவன் வந்து நல்லதுன்னு பாப்பாங்க அப்பா அம்மா. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. அப்புறம் எவ்வளவு வச்சிருக்கான்னு பேங்க் பேலன்ஸ், ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. வீட்டுக்குள்ள போறாங்க, ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, வீடுல ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குதா, ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆಯಾ, காய்கறி எல்லாம் இருக்குதா, ಅದು ತರಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ, துணி மணி எல்லாம் இருக்குதா, ಬಟ್ಟೆ ಬರಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ, வண்டி பெட்ரோல் காரு எல்லாம் இருக்குதா, ಗಾಡಿ ಬಾಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ. தேவரு அவனை ஆசீர்வாதம் ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರು ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரு குஷி, ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ. புரிஞ்சுங்களா? இப்படி ஒண்ணு இருக்குன்னு வச்சுங்க, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. போய் அவங்க ஃப்ரிட்ஜ் அப்படி திறந்து பாக்குறாங்க, ಅವ್ರು ಫ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾರೆ, அது என்னப்பா உள்ள ஞானஸ்தானமே எடுக்கல, ಏನಪ್ಪಾ ಇನ್ನೂ ದೀಕ್ಷಾನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, பரிசுத்தானவரே இல்ல, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಇಲ್ಲ, அப்படி ಯಾರ சொல்லுவாங்களா? ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು? இல்ல, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲ್ಲಲ್ವಾ? அப்பா அம்மா யாராவது கேக்குறாங்களா? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆತರ ಯಾರ ಕೇಳ್ತಾರ? இல்ல, யாரும் செக் பண்றது இல்ல, ಯಾರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. புரிஞ்சுங்களா? அது ஸோ அதனால பாத்தீங்கன்னா இந்த உணவு வந்து சபையில தான் கிடைக்கும். ಅದೇ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. பால் வாங்குறது காலையில போறீங்க, ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವ ಎದ್ದು ಹಾಲು ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, மார்க்கெட்டு காய்கறி வாங்க போறீங்க, ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ತರಕಾರಿ ತಗೊಂಬರ್ಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ஆனா ஆவியானவர் பெற்றுக்கொள்ள சபைக்கு வரீங்க. ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. அது மட்டும் இல்லாம பொதுவா வார்த்தையை பெற்றுக்கொள்ள ಸಭೆಗೆ வரீங்க. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. சோ தேவனுடைய வார்த்தையை பெற்றுக்கொள்ள இல்லனா பைபிள் சம்பந்தமா நடத்துறாங்க பாருங்க. அந்த வார்த்தையை கேட்டு 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 பாடல் மூலமாவோ பைபிள் மூலமாவோ பிரசங்கம் மூலமாவோ இதெல்லாம் கேக்குறீங்க பாருங்க. இது எங்க கிடைக்கும்? ಸಭೆಯಲ್ಲಿ தான் கிடைக்கும். ನೋಡಿ, ಸತ್ಯವೇದದಿಂದ ಬರುವಂತ ವಾರ್ತೆಗಳು, ನಾವು ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಹೇಳುವಂತ ದೇವರನ್ನು ಹೊಗಳುವಂತ ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. சோ இந்த
உணவு பாத்தீங்கன்னா ಈ ಒಂದು ಆಹಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಆಹಾರ இது ನೋಡಿದ್ರೆ அழிந்து போற உணவு இல்ல. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಳಿದು ಹೋಗುವ ಆಹಾರ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. புரிஞ்சுங்களா? அது ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ இது ನಿಮ್ಗೆ? வந்து உங்களுக்கு வாழ்க்கைய அதாவது நித்திய ஜீவனை கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தை. ಈ ಆಹಾರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವಂತಾಗಿರುತ್ತೆ. நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிற வார்த்தை. ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ವಾಕ್ಯ. இந்த நித்திய ஜீவனை பெறனால நம்ம எங்க போலாம்? ಈ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು? நம்ம பரலோகத்துக்கு போலாம். ನಾವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡಬಹುದು. சோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೇನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? அந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். ವಾಕ್ಯ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. அந்த வார்த்தை ಆ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಆ ಮಾತುಗಳು. புரிஞ்சுங்களா? சரி, அடுத்து என்ன ஆயிப்போச்சு அப்படின்னா இந்த வார்த்தையெல்லாம் நீங்க பெற்றுக்கொண்டு போறீங்க. ಈ ವಾಕ್ಯ ಈ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? சோ ஒரு ಒಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ இந்த வார்த்தையெல்லாம் பெற்றுக்கொண்டு போறீங்க. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. சபையில எல்லாம் நிரப்பிட்டு போறீங்க. புரிஞ்சுங்களா? ஞாபகம் வச்சுங்க. ரெண்டாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட்ல இருந்து காய்கறி எல்லாம் வாங்கிட்டு போறீங்க. ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. அப்போ அப்படி போயினே இருக்கும்போது பட்டுன்னு அந்த பேக்கை தூக்கி ஓடிடுறான். ಹಂಗೆ ಅಂತ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ನಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. அதாவது இப்படி டிவி வாங்கின்னு வருவாங்க சில பேர். ಟಿವಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ರು. ದೊಡ್ಡ ಟಿವಿ ತಗೊಳಪ್ಪ ರಾಜ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. டிவி போச்சு, ಟಿವಿ ಹೋಯ್ತು, இப்படி எத்தனை வரைக்கும் போயிடுச்சு. ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ, ಯಾರು ಕತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, போச்சு. அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? உடனே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவீங்க. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ತಕ್ಷಣ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. அதே மாதிரி ಅದೇ ತರ சபையில இருந்து என்ன பண்றீங்க? ஆவிக்குரிய வார்த்தையெல்லாம் ரோப்பிங்கன்னு போறீங்க. அப்படி ಸಭೆಯಿಂದ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮದ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. அப்படி போகும்போது ಅದು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ அப்ப திருடன் பாக்குறான், ಅವಾಗ ಕಳ್ಳ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. சரி எப்படி இந்த வார்த்தையை எடுக்கலாம், ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಅಪಹರಿಸ ಮಾಡೋಣ. அதனால ಅದರಿಂದ இந்த வார்த்தைகள் பாத்தீங்கன்னா பிரிண்டட். ಈ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಮುದ್ರಿತವಾದಂತದ್ದು பைபிள்ல பிரிண்ட் ஆயிருக்குது, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. இது அப்படியே எல்லாம் மிக்ஸில போட்டு அரைச்சி அப்படியே குடிச்சிட்டு அப்படி போல ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅರ್ದು ಕುಡಿದು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. அதனால வார்த்தைகள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு தானியத்துக்கு ಒಪ್ಪಿಡ್ರಾರ್ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೀಜಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಣೆಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇನಾவது ಇದೆல்லாம் வந்து ஒரு கிரெயின்ஸ். ಈ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಕಾಳು. புரிஞ்சுங்களா? அது எப்படி வருது? இது மாதிரி இது ஞாபகம் வச்சுங்க. ஸோ நியூஸ் பேப்பரில் இருக்கிறது, புக்கில் இருக்கிறது, டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிறது, ஸ்கூலில் இருக்கிறது, அதுவும் பிரிண்ட் ஆகிருக்குது. அது யாரும் திருடின்னு போக மாட்டாங்க. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ರೀಡರ್ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. புரிஞ்சுங்களா? அது ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா நிலம் நீங்கள் வாசிச்சிருப்பீங்க. நிலம் ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೆಲದ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮುಳ್ಳುள்ள நிலம், ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳು ತುಂಬಿರಂತ ಪ್ರದೇಶ. அந்த விதை அப்படியே வளர்ந்ததுனாக்க உடனே முள்ளு அதை குத்தும். ಆ ಕಳೆಯಾದಂತದ್ದು ಬೆಳೆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಬಂದು ಚುಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇடம் பாத்தீங்கன்னா வெறும் கல்லுங்களா இருக்குது. ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ದೇವ ವಚನ சொன்னீங்கன்னா அந்த விதையை அங்க போட்டீங்கன்னா அங்க வளரல, கல்லு இருக்குது. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆ ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಮಣ್ಣು இருந்ததுன்னா பரவாயில்ல, கல் இருக்குது அதனால வளரல. ಆದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಲ್ಲಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಯಾವುದು ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು பாத்தீங்கன்னா ಮುಳ್ಳು, ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಳ್ಳು. செடி இப்படி வளர்ந்துச்சு, ஆனா பக்கத்துல அந்த முள்ளு இப்படி குத்துது. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಮುಳ್ಳು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಾಕಿದ ಬೀಜನ ಬೆಳೆಯಲಾಕಾರದೆ ಅದನ್ನ ಮುಳುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತು. புரிஞ்சுங்களா? இது முள்ளு. இதுதான் வளருது. பாஸ்டர் வசனத்தெல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் இது பண்ணாரு. ஆனா அப்படி வளர என்னதுன்னா முள்ளு குத்துது. உலகம், ஐயோ நீ எப்படி நீ பாஸ் பண்ணுவியா, உன் எதிர்காலம் என்ன ஆகும், உனக்கு வேலை கிடைக்கலாம் என்ன ஆகும், அப்படி இப்படின்னு இந்த எக்ஸாம்லாம் எழுதலாம் என்ன ஆகும், எதிர்காலம் என்ன ஆகும், இருண்டு போகும், உங்களுக்கு கம்பெனியில் வேலை இல்லைன்னா, வேலை போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க. அதில் இந்த உலக கவலைகள் இல்லைன்னா உலக ಸಂಬಂಧமான ಕಾರ್ಯಗಳು தான் இந்த ಮುಳ್ಳು ಕುತ್ತು. அப்படியே ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂತ ನಮ್ಮ ಮುಂಬರುವಂತ ಎದುರು ದಿನಗಳನ್ನು ಕುರಿತದಂತ ಚಿಂತೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಮುಳ್ಳು ನಮ್ಗೆ ಚುಚ್ಚಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಕುತ್ತ 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 ಭಯ ಅಂದ್ರು. ಅದನ್ನು ಆ ಮುಳ್ಳುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಚುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. படிப்பு இல்ல,
ನನಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, சம்பாதியம் இல்ல, ಸಂಪಾದನೆ ಇಲ್ಲ, மேரேஜ் போச்சு, ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, எல்லாமே ப்ராப்ளம் ஆயிடும், ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. அப்பா அம்மா நம்பி நம்ம இருக்க முடியாது. ನಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So, அதனால நம்ம ಆದ್ರಿಂದ என்ன ಏನ್ பண்ணணும், ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ நம்ம பத்திரமா நம்ம உலக சம்பந்தமாவும் கொஞ்சம் இப்படி இருக்கணும் அந்த பக்கம் ನಾವು ಲೋಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಇರಬೇಕು அப்படின்னு சொல்லி. அதனால என்ன பண்ணுவோம்னா நாளடைவில் பார்த்தீங்கன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை வரதை நிறுத்திவாங்க. ಆದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾನುವಾರ ಬರೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. வரலாம் 3 ಮಾಸಕ್ಕೆ ஒரு முறை வரலாம், 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ, கிறிஸ்மஸ் நியூ இயருக்கு வரலாம், ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ சொல்லிட்டு மொல்லமா இந்த பக்கம் போயிடுவாங்க. ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಜರ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, மொல்லமா வேலை பக்கம் போயிடுவாங்க. ಮೊದಲು ಹಂಗೆ ಕೆಲಸದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. அப்போ அப்பா அப்படி பார்க்கும்போது நல்ல வேலையில இருக்கிறான் அவன், ಅವ್ರ ತಂದೆ ನೋಡುವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ஆனா அப்பா அப்படி சொல்ல மாட்டார், நல்லா முಳ್ಳುல குத்தி சாவுது பாரு அந்த பொண்ணு. ಆದ್ರೆ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಳ್ಳಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಿ அப்படின்னு யாரும் சொல்லவே மாட்டாங்க. ಹಂಗಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ. நல்லா இருக்குது பாரு பொண்ணு, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಮಗು, என் கண்ணே பற்றும் பொழுது ನನ್ ಕಣ್ಣೇ ಅದು ದೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, ಹಂಗಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. அது முள்ளு குத்தினே இருக்கும், ஆனா அவங்க வந்து ஆசீர்வதிச்சுனே இருப்பாங்க. ಆದ್ರೆ ಮುಳ್ಳು ಅದಕ್ಕೆ ಚುಸ್ತಾನೆ ಇರತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಗನಿಗೆ. சோ அதனால யாரும் சொல்றவங்க யாரும், ಆದ್ರೆ ಹೇಳೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, யாரும் இல்ல. சோ அதனால பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தோட அப்படி ஒற்றி போயிடுவாங்க. ಆದ್ರೆ ಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ಆಗ ಹಂಗೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, சபை பக்கம் வர மாட்டாங்க, ಸಭೆ ಕಡೆ ಬರಲ್ಲ. சபை பக்கம் அப்படியே கம்மியாய் என்ன ஆகும்னா, இந்த விதைகள் ಸಭೆಯಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಬೀಜಗಳು இந்த விதை வந்து என்ன ஆகுதுனாக்கா இது வளரல. ಈ ನಿಜವಾದಂತ ಬೆಳೆಯ ಬೀಜ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ. முளைச்ச காலு, ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ಅಂತೀವಿ ನೋಡಿದ್ರ, ಆ ಮೊಳಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದನ್ನು நீங்க சமையல் ரூம்ல போட்டு வைக்கிறீங்க, முளைக்கவே மாட்டேங்குது. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಮೊಳಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಚಿಗುರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. பார்த்துனே இருக்கிறீங்க, முளைக்கவே இல்லை. ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ಬೆಳೀತಾನೆ ಇಲ್ಲ. என்ன பண்ணுவீங்க, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, தூக்கி குப்பையில போட்டுருங்க, பிபிஎம்பி ಹಂಗೆ ಎತ್ತಿ ಹಂಗೆ ಕಸದ ಹತ್ರ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. பார்த்துனே இருக்கிறீங்க, இல்ல ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲ. புரிஞ்சுங்களா? அது ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? விதை நல்லா குண்டாகுதுன்னு வச்சுங்க, ಆದ್ರೆ ಆ ಬೀಜ ಹಂಗೆ ಗುಂಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ஏதோ பேய் புடிச்சிட்டு ನಮ್ಗೊಂದು ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಅದು ಹಂಗೆ ಬೀಜ ಮಾತ್ರ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. அதே மாதிரி ಅದೇ ತರ இந்த விதை வந்து முளைக்கணும், ಈ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡಿಬೇಕು. ஆனா முளைக்க விடாத மாதிரி என்ன பண்றாங்க, ಆದ್ರೆ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, வெயில்ல வச்சிடறாங்க, அப்படியே ಅದನ್ನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಒಣಗೋಗ. வெயில் தான் உலகம், ಆ ಬಿಸಿಲೇ ಲೋಕ. அதனால நீங்க உலகத்துல வேலையே செய்யாதீங்க, சம்பாதிக்காங்கன்னு சொல்ல. ಆದ್ರಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ஆனா கவனம் எந்த பக்கம், இந்த விதை முளைக்கணும்னா எந்த பக்கம் இருக்கணும், ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಗಮನ ನಿನ್ನ ಬೀಜ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಿನ್ ಗಮನ, புரிஞ்சுங்களா? இப்ப நான் இப்படி வரேன், நான் மரத்துக்கு தண்ணி ஊத்துனா செடிக்கு தண்ணி ஊத்துனா செடி வளரும். ನೋಡಿ, ಸಸಿಗೆ ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಸಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. செடிக்கு தண்ணி ஊத்தினே இரு, ಬರೀ ಸಸಿಗೆ ನೀರು ಉಯ್ತಾನೆ ಇರಿ, செடி செத்துரும், ಗಿಡ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. அதே மாதிரி நீ என்ன பண்ணீங்கன்னா சபையிலே இருக்கிறீங்க, ಅದರಿಂದ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ. ஏப்பா இதெல்லாம் வேணாம் நமக்கு, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ, ಸಭೆಯಲ್ಲೇ இருக்கிறீங்க, ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಇದೀನಿ. ಅವರ ಪಾಸ್ಟ್ என்ன பண்ண வெளிய போ, நீ ಪಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. புரிஞ்சுங்களா? அது ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? உங்களை 6 நாள் வேலை செய்யுங்க, இல்ல உங்களுடைய வேலை நேரத்துல வேலை செஞ்சுட்டு கவனம் எங்க இருக்கணும், ಸಭೆ ಮೇಲೆ ಗಮನ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 6 ದಿನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, 6 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಸಭೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಸಭೆಗೆ ಬಿಡಿ. ಸಭಾ ಗಮನ ಇಲ್ಲ, ಸಭೆಯ ಗಮನ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಸನத்தினுடைய ಗಮನ ಇಲ್ಲ, ವಾಕ್ಯದ ಗಮನ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, இந்த ஆராதனைக்கு வரல, ನಾವು ಆರಾಧನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, போச்சு அவ்வளவுதான், ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, வெதகதெல்லாம் ஸ்பாயில் ஆயிடுச்சு, ನಿಮ್ಮ ಬೀಜ ಗೀಜೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಯ್ತು. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ வந்து மறந்துருவாங்க எல்லாம், ಅದರಿಂದ ವಾಕ್ಯನ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. புரிஞ்சுங்களா? இப்போ ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு விசுவாசி ஒரு அம்மாவை பார்த்து, நான் ரொம்ப பயங்கரமா இது பண்ணேன். ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆர்டினரி ಆಯ್ತಾங்க. ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಉತ್ತೇಜನದಿಂದ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಅಮ್ಮ ನೋಡಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಆ ಅಮ್ಮ ಹಂಗೆ ಕೂಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அப்போ உனக்கு என்னம்மா ஞாபகம் இருக்கு, ಅವಾಗ ಏನಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, பென்னியின் ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು இதுಗೆಲ್ಲ, அப்போ பென்னியின் வந்ததுங்கதெல்லாம் என்னமோ சொல்றாங்க அவங்க, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬೆನಿನ್ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕುರಿತದ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕುರಿತಾಗಲ್ಲ பாத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாமே இப்போ பாத்தீங்கன்னா பயத்துல அவங்க என்ன பண்றாங்க, நம்ம இங்க இருந்தா அதான் வேலை கிடைக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு உலகத்தோட உலகமா ஒண்ணா சேர்ந்துட்டாங்க. ಅವಾಗ ಏನ್ ಈ ಕಡೆ ಆತ್ಮಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತವ್ರು ಹಿಂಜರ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. புரிஞ்சுங்களா? சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ பயம், ಭಯ. புரிஞ்சுங்களா? அது இந்த பயம் இருக்கிறனால ಮೊಲ್ಲම அந்த பக்கம் போயிடுவாங்க. ಈ ಭಯ ನಮ್ಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ஒண்ணு பயம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், ஃபியர். ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಯನೇ. புரிஞ்சுங்களா? ஃபியர் அப்படின்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் என்ன அப்படின்னா
ಆದ್ರೆ ಭಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ பயங்கர விசுவாசமா இருக்கிறான் ஆனா அது விசுவாசம். ಅದು ಭಯಂಕರ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವಿರುದ್ಧ ಪದ. ಅದಕ್ಕೆ கொஞ்சம் அப்புறமா டவுட், ಸಂದೇಹಗಳು. ஆகும், இதெல்லாம் பண்ணுவாரா, ஏதாவது ஆகுமா, ஆகாது, நம்ம இந்த பக்கம் இருந்தா தான் நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பக்கம் ಈ போயிடும். ಕಡೆ ದೇವ್ರ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಹ, ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಸರಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಯ ಬಿದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. இதுவும் பாத்தீங்க, இதுக்கு ஆப்போசிட் பாத்தீங்கன்னா ஃபெய்த். ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ விசுவாசம், ನಂಬಿಕೆ. விசுவாசம் யார் மேல? கர்த்தர் மேல. ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕಾದಂತ ನಂಬಿಕೆ. இப்போ என்ன பண்றீங்க, ஒரு பெரிய உலகத்துல பெரிய பெரிய பணக்காரர்லாம் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு 10 வருஷமா ஒரு 20 வருஷமா பெரிய பெரிய பணக்காரர் இருந்தது, இறந்து போனதும் பார்த்துருப்பீங்க. ನಾವೊಂದು 10-20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹುಕಾರ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಸಾಹುಕಾರ ಇದ್ದು ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾರೆ. எல்லாரும் அவங்க எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இறந்துடுறாங்க. ಎಲ್ಲಾನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. அப்ப சொல்றாங்க, அந்த அம்மா பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்லாம் வச்சிருந்தா, கழுத்துல நகை போட்டு கழுத்தே இறங்கிடுச்சு, அவ்வளவு வெயிட் ஆயிடுச்சு. ನೋಡಿ, ಆ ಅಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವಳಿಗೆ ಒಡವೆಯಿಂದ ಕತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, கையிலெல்லாம் மோதிரம் எல்லாம், ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಗುರ. ஸோ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்ன பண்ணாங்க, எல்லாನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ஸோ அதனால பாத்தீங்கன்னா நல்லா சாப்பிட்டாங்க, அவங்க நல்ல லைஃப் ತಿಂದ್ರು, நல்லா குக் பண்ணாங்க, நிறைய பேர் ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. பட் ಆனா பாத்தீங்க அப்படின்னா ಆದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ இதெல்லாம் இருந்துச்சு, ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಊಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ஆனா இது இல்ல. ಆದ್ರೆ ನಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂತ ಯಾವುದೇ ಆ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲ, வார்த்தை இல்ல, ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. இப்போ வந்து என்னன்னா வார்த்தை இல்லன்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? ಈಗ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಾ? இப்போ வந்து என்ன ஆச்சுன்னா லோ சுகர்னு வச்சுங்க, ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಲೋ ಶುಗರ್ ಅಂತ எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா அவனே எப்படி ஆகுது, ಹೇಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ತಳ್ಳ ಆಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ஒன்னு அப்ப அவங்க ஏதாவது குடிக்க தண்ணி கொடுங்க, ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡಿ ಅಂತ எதுவுமே அவங்க சாப்பிடல, ಏನು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅವರು. இப்போ லாசர் வந்து 4 நாள் கழிச்சு உயிர்த்தெழுந்து திரும்ப வரும்பொழுதும் இயேசு கிறிஸ்து மூலமா என்ன சொல்றாரு, போய் அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுங்க. ನೋಡಿ, 4 ದಿವಸ ಲಾಜರನನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಒಳಗಿಂದ ದೇವ್ರು ಕರೆದಾಗ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಆತನ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ನೋದಿಕ್ಕೆ ಊಟ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಲೋ ಶುಗರ್ನ தெரிஞ்சிருது. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೋ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. அதே மாதிரி ಅದೇ ತರನೇ, அதாவது உணவு இல்ல உடம்புல, சரீரத்துல அந்த எனர்ஜி இல்ல, ஸ்ட்ரெಂಗ್ತ್ ಇಲ್ಲ, சாப்பிடலன்னா தெரிஞ்சிருச்சு. அதே மாதிரி ನಮಗೆ ಊಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಂದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಭೋಜನ ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. இப்போ உள்ள வசனம் இல்ல, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. அப்படி எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? ಅದು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ரொம்ப ஈஸி, ತುಂಬಾ ಬಹಳ ಸುಲಭ. ನೈಸಾ ಒಳಗಕ್ಕೆ போய்டுவாங்க, ಹಂಗೆ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. சிஸ்டர் நோட்ஸ் அனுப்பிச்சிருங்க, பைபிள் என்ன சொன்னாங்க அப்படியே நைஸா அப்படி வந்துடும். ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್, ನಾನು ಹಂಗೆ ತೂರ್ಕೊಂಡು போயிடுவாங்க. எங்க பாக்குறேன்னா மால்ல இருக்கிறோம். ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, வீட்டு பக்கத்துல இருக்குது மால், போயே ரொம்ப ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಮಾಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. அப்படியே மல்லமா அந்த பக்கம் சைட் லைன் ஆயிடுவாங்க. ಅದು ಮತ್ತೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಮಾಲ್ ಒಳಗಡೆ. இன்னொருத்தர் வந்து சர்ச்சிலே இருக்கிறாங்கன்னா தண்ணி ஊத்தினே இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் செடிக்கு. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸಭೆಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಉಜ್ಜಿ ಇರ್ತಾರೆ. அதையும் நான் சொல்லல, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. அதனால ಆದ್ರಿಂದ இது எவ்வளவு நாளைக்கு ஒரு முறை ஃபில் பண்ணுவீங்க, ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ತುಂಬಿಸ್ತೀವಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತದ್ದು. ದಿನமும் தேவனுடைய வார்த்தை தேவை, ದಿನಾಗ್ಲೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು. ದಿನமும் நீங்க இட்லி தோசை சாப்பிடணும், ದಿನಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಬಾಯಿಗೆ ತಿನ್ಬೇಕು. ரவா இட்லி ரவா தோசை, ರವಾ ಇಡ್ಲಿ ರವಾ ದೋಸೆ. சோ அதனால ಅದರಿಂದ அதே மாதிரி இந்த வார்த்தை ದಿನமும் உங்களுக்கு தேவைப்படுது. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾದಂತದ್ದು ನಿಮಗೆ ದಿನಾಗ್ಲೂ ಬೇಕು. இந்த வார்த்தை தான் வந்து ஆவியை வளர வைக்குது. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳೇ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. சாப்பாடு தான் உங்களுக்கு என்ன கொடுக்குது, எனர்ஜி, அப்புறமா வளர்ச்சி, உங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் கொடுக்குது. ಊಟವಾದದ್ದೇ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎನರ್ಜಿ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದ ಬಲ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. புரிஞ்சுங்களா? நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா எக்ஸசைஸ். ಎರಡನೇದು ವ್ಯಾಯಾಮ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ವ್ಯಾಯಾಮ. ಸೊ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ என்ன பண்ணுவீங்க? ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ அப்படின்னா தெரியல, இந்த ஏரியால எனக்கு தெரியல, அங்க நான் இருக்கிற ஏரியால ஒரு பிளாக் பேக் எடுத்துக்கின்னு ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಕರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು, கறி ட்ரெஸ் ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ போட்டு அவங்க அப்படியே போறாங்க, எங்க ஜிம்முக்கு போறாங்க.
ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಹಂಗೆ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ஏன் அப்படின்னா ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ பாடி டெவலப் பண்ணணும். ಅವರ ಬಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. அப்புறம் பவுடர் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. ಅವ್ರಿಗೆ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ஸோ டின்னு பவுடர் எல்லாம் போட்டு நல்லா இது பண்றாங்க. ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿನ್ನು ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ದಂಡ ಹೊಡಿತಾರೆ. ஸோ அப்போ என்ன பண்றான், சாப்பிட்றான், ஜிம்முக்கு போறான். ಅವನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. புரிஞ்சுங்களா? அப்படி ஆயிடுது. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. அதே மாதிரி கிறிஸ்தவங்க நீங்க யாரும் எக்ஸசைஸ் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்ல. ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತವರಾಗಿರುವಂತ ನೀವು ಯಾರು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. அவங்க கேக்குறேன், ஏமா ஜிம்முக்கு போறேன்னா அதான் பணத்தை கட்டிட்டேன் ஒரு வருஷத்துக்கு. ಯಾಕಮ್ಮ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಹಣ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ. நான் போகாம எப்படி இருக்க முடியும்? ಹೋಗದೆ ಹೆಂಗಿರಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ஸோ அதனால சரீரத்துக்கு அவன் என்ன பண்றாங்க, ಅದರಿಂದ ಇನ್ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? வாக்கிங் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்றாங்க. ವಾಕಿಂಗು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ஆனா அவங்கள பாக்குறாங்க, பாரு எப்படி இருக்குது பாரு பாடி. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಬಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. அவன் 6 ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ 6 ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ 6 ಪ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೋ அந்த 6 ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ 6 ಚೆಕ್ பண்ணாங்க. ಆ 6 ಪ್ಯಾಕ್ ಇರುವಂತವನ್ನ ಹೃದಯನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದಡಿ ಹೋಯ್ತು. ಈ ಹೃದಯನ ನಾವು ಚೆಕ್ 6 ಪ್ಯಾಕ್ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಹೃದಯ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಉಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೋ இந்த ಹಾರ್ಟ್ ನಾವು ದಡಿ ಹೋಯ್ತು, ಹಂಗೆ ಉಬ್ಬಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. அப்போ இந்த கையை இப்படி இப்படி பண்ணினே இருக்கிறாங்க. அப்போ கை ரொம்ப தடியாயிடுது, அப்படியே பெருசா பயங்கரமா. இந்த கை ஏமா மெலிசா இருக்குதுன்னா மறந்துட்டேன், ஆனால் இந்த கை பண்ணுறாங்க புரிஞ்சுல. அப்போ பாடி வருது பயங்கரமா. இங்கே ஹார்ட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் தடி தடி ஆயிடுது உள்ள. யாரும் உள்ளெல்லாம் அப்படி போய் ஹார்ட் பார்க்கறதில்ல புரிஞ்சுங்களா. அவங்களுக்கு வந்து என்னன்னா பொட்டு நான் சேர்த்துறான். என்னங்க சின்ன வயசுல சேர்த்துட்டான் அப்படின்னு. அப்போ ஜிம்ல போய் கேட்குறாங்க, நீ வந்த, நீ பண்ண, நீ செத்த, என்ன கேட்டா அவருக்கு ஏதோ வேற ஏதோ ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் இருக்கும், அவர் அப்பா அம்மாவுக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கும், அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஜெனட்டிக்காக அப்படியே வந்திருக்கும், அந்த மாதிரி எதாவது சொல்லிடுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்திலே இருக்கிறான், உலகத்திலே இந்த 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 பார்க்குறான். அவன் என்ன பண்ணுறான், உலகத்தோடவே அவன் இருக்கணும். உலகத்திலே இரு, நீ அங்கே இரு, நீ சந்தோஷமாக இரு. அது ஆனால் இந்த வசனம் உள்ளே இருந்தது. இப்போ கேள்வி, ஜிம்மு டவுட் வேணான்ற மாதிரி பேசுறீங்க, சாப்பாடுன்னா பயமாகுது. இப்போ மத்தியானம் சாப்பிட்றது கூட சரிங்களா. அதுக்கப்புறமா இதுவும் ஒரு மாதிரி டவுட் வச்சிட்டீங்க. சரி, இந்த வார்த்தை வளருது வளருதுன்றீங்க. கர்த்தருக்கு வந்து சரீரம் முக்கியம் இல்லையா? தேவைகள்னு இருக்கே, சம்பளம்னு ஒன்று இருக்குதே, அதெல்லாம் தேவை இல்லையா? கர்த்தருக்கு ஏன் தெரியலையா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டவுட் வரும். புரிஞ்சுங்களா? உங்களுக்கு தேவை வந்து என்னன்னா அன்றாட என்ன தேவை, உணவு, துணி, மணி, அவ்வளோதான். அது மத்தேயு 6ல் நீங்கள் படிக்கிறீங்க. அன்னன்னைக்கு என்னென்ன தேவையோ ஓகே. உங்களுக்கு ஒன்றுமே வேணாம், போய் சிக்னலில் பிச்சை எடுங்க அப்படி சொல்ல. புரிஞ்சுங்களா? ஸோ தேவை உங்களுக்கு இல்லை, ஆனால் தேவை உங்களுக்கு. ஆனால் இதிலே நீங்கள் கவனம் போயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து அவிசுவாசி ஆயிடுறாங்க. அவிசுவாசி, ஜென்டைல், இதுக்கு அப்படியே போயிடும். ஸோ இங்கே வந்து கர்த்தர் வந்து சரீரத்தை பார்க்கல, கர்த்தரோ இருதயத்தை பார்க்குறாரு. அப்போ கர்த்தர் பார்க்கும்போது இசிஜி ஏதாவது அந்த மாதிரி பார்க்குறாருன்னு அப்படி இல்லை. அதை எக்கோ ஸ்கேனிங் ஏதாவது அந்த மாதிரி இல்லை. கர்த்தரோ இந்த இருதயத்தை பார்க்குறாரு. ஸோ இந்த வசன நிரம்ப நிரம்ப கர்த்தர் மேல நீ விசுவாசிக்கிறியா, கர்த்தர் மேல நீ பிரியமா இருக்கிறியா, கர்த்தரை நம்பி இருக்கிறியா, கர்த்தருடைய பிள்ளையா நீ ஒரு வாரம் அந்த 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 நாட்கள்லாம் நீ செலவழிக்கிறியா? ஸோ இது வந்து பார்க்குறாரு, நிச்சயமா பார்க்குறாரு.
இந்த வசனத்தின் மூலமா பரிசுத்தமா இருக்கிறியா ಈ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದೀಯಾ அப்படி சொல்லி. சரிங்களா? இப்போ என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ கட்டளைகள் அப்படின்னு இருக்கு. ಆಜ್ಞೆಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ கட்டளை ಆ ಆಜ್ಞೆಗಳು கட்டளைன்னா என்ன அர்த்தம்? ಆಜ್ಞೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? கட்டளை என்னன்னா இயேசு கிறிஸ்துனுடைய கட்டளை. ಆಜ್ಞೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಜ್ಞೆಗಳು. இயேசு கிறிஸ்துனுடைய கட்டளை அப்படின்னா நிச்சயமா அது ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா பரலோகத்துக்கு போயிடுவீங்க. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಖಂಡಿತ ಪರಲೋಕ ನಿಮಗೆ. வார்த்தை சம்பந்தமா ಅದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ. எங்க இருக்குது அந்த வார்த்தை? ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ವಾಕ್ಯ? பைபிள்ல இருக்குது. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿದೆ. புரிஞ்சுங்களா? இப்போ பைபிள் அப்படியே நம்ம தூக்கின் பரலோகத்துக்கு போல. ಆ ಬೈಬಲ್ ನಂಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ படிச்சிடறேன், என்ன சிலபஸை படிச்சுட்டு அப்புறம் வரேன் அப்படி இல்லை. ಏನೋ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹಂಗಲ್ಲ. ஆனா உலகத்துல இருக்கும் போதோ ಆದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ இந்த வசனம் உள்ள போகுது. ಈ ವಾಕ್ಯವಾದಂತದ್ದು ಒಳಗೋಗುತ್ತೆ. படிச்சு புரிஞ்சுக்கினீங்கன்னா ಒಳಗೋಗುತ್ತೆ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ. படிச்சு புரிஞ்சுக்கினா ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. புரிஞ்சுங்களா? ஸோ இந்த வசனங்களில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பைபிளில் பார்த்தீங்கன்னா புதிய ஏற்பாடு, நியூ டெஸ்ட்மென்ட். ಈ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. புரிஞ்சுங்களா? பழைய உடன்படிக்கை இதுவும் சேர்ந்து வருது. பழைய உடன்படிக்கை அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சட்டதிட்டங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 613 சட்டதிட்டங்கள். ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಗಳು, ಅನುಸಾರಗಳು, ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ 6ನೇ 13 ಆದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು ಉಂಟು. 612 சட்டத்திட்டங்களை நான் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணேன். ஒன்று நான் என்ன பண்ணிட்டேன், அப்படி கொலை பண்ணிட்டேன். ಆ 612 ஒன்று ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ನಾನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ನಡೆದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, அப்போ போச்சு. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ஆனால் புதிய உடன்படிக்கை அப்படின்னு வந்தீங்கன்னா ಆದ್ರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಬರುವುದಾದ್ರೆ ஆழமான சத்தியங்கள், ஆழமான சட்டதிட்டங்கள், ಆಳವಾದ ಸತ್ಯವು, ಆಳವಾದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು மொத்தம் 75. ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ 75. இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சட்டதிட்டங்கள் 75. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಬಂಧನೆಗಳು 75. புரிஞ்சுங்களா? ரைட். அதுக்கப்புறமா மொத்த சட்டதிட்டங்கள், ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ புதிய ஏற்பாட்டினுடைய மொத்த சட்டதிட்டங்கள் 1050. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ 1080. அதில் 50. அதில் 75 சட்டதிட்டங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சட்டதிட்டங்கள். ಅದರಲ್ಲಿ 75 ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮಾತ್ರನೇ. 75 சட்டதிட்டங்கள். ಆ 75 ನಿಬಂಧನೆಗಳು. புரிஞ்சுங்களா? இப்போ மொதல் சட்டதிட்டம், ಮೊದಲನೇ ನಿಬಂಧನೆ மொதல் சட்டத்திட்டம் ஏன்னா வார்த்தை சம்பந்தமா. ವಾಕ್ಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ. புரிஞ்சுங்களா? அந்த வார்த்தை சட்டத்திட்டமாகவும் இருக்கலாம். ಆ ವಾಕ್ಯವು ನಿಬಂಧನೆಯಾಗಿಯೂ ಇರಬಹುದು. இப்போ நெஞ்சில் எல்லா வசனத்தையும் வச்சுங்க. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯನೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. இவ்வளோ பெரிய பைபிள் எப்படி வச்சுக்கிறது நெஞ்சில்? ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೈಬಲ್ ಎದುರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. பேசுகிறான் பாரு. புரிஞ்சுங்களா? ஸோ முடியாது. ಆಗಲ್ಲ. ஸோ அவ்வளோ பெரிய கணக்கு புக் இருக்கும். ஐயோ ஐயோ, ದೊಡ್ಡ ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ಇರುತ್ತೆ. என்ன புக்கு இது? ಏನ್ರಿ ಪುಸ್ತಕ ಇದು? ஐசிஎஸ்சி ICS ಪುಸ್ತಕ. 10th. ஓ 10th. 10ನೇ ತರಗತಿ. டவுட்டு தான். புரிஞ்சுங்களா? ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஃபார்முலாவாவது ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. கணக்கில் 25 சாப்டர்னா ஒரு சாப்டருக்கு ஃபார்முலாவாவது பேசிக் தெரியணும். ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 25 ರೀತಿಯಾದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಮೂಲಗಳು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. பாஸ் பண்ணிடலாம். ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. அப்போ ஃபார்முலா. ಆದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಂದ್ರೆ சரி, அதே மாதிரி இதுதான் அந்த ஃபார்முலா. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೇ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ஒரு 75 ஞாபகம் வச்சுக்கோ. 75 ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. 75 இயேசு கிறிஸ்துனுடைய சட்டதிட்டங்கள். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಆಜ್ಞೆಗಳು. புரிஞ்சுங்களா? ஸோ இந்த சட்டதிட்டங்களினுடைய அடிப்படையில் தான் இதெல்லாம் வந்தது. ಈ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿತಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದು ಬಂದಿತ್ತು. பவுல் சம்பந்தமா, பேதுரு சம்பந்தமா, இவங்க சம்பந்தமாலாம் இதெல்லாம் ஒன்றா நீங்கள் சேர்த்தீங்கன்னா 1050 மொத்தமாக, புதிய ஏற்பாடு மொத்தமாக சேர்த்தீங்கன்னா ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಅಪೊಸ್ತಲರ ನಿಬಂಧನೆಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಡಿ 1050 ನಿಬಂಧನೆಗಳೇ ಉಂಟು. அப்போது நெஞ்சில் அந்த உணவை வச்சுக்கணும். ಆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. என்ன உணவு? ಏನು ಊಟ? பைபிள் தான். ಸತ್ಯವೇದನೇ. என்னது அது பைபிள்? ಏನದು ಸತ್ಯವೇದ? அட்லீஸ்ட் புதிய ஏற்பாடு ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ 75 வச்சுக்கோ. 75 ಆದ್ರೂ ಇಟ್ಕೋ. அந்த 75லேருந்து
அப்புறமா 4 புஸ்தகம் மத்தேயு, மார்க், யோவான், லூக்கா, அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா மற்ற புஸ்தகங்கள்லேருந்து எல்லாம் சேர்த்திங்க அப்படின்னா 1050 ஆயிடுது. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಆಗಿರುವ ಮತ್ತಾಯ, ಯೋಹಾನ, ಲೂಕ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ 1000. ஸோ இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன அந்த விதைகள் உள்ள வசனங்கள் உள்ள இருந்தா ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದಂತ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಬೀಜಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದ್ರೆ இயேசு கிறிஸ்து எங்க இருக்கிறாரோ அங்கே போயிடலாம். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ. அங்கே அவர் கூடவே இருக்கலாம். ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರಬಹುದು. அந்த 75 தெரிஞ்சா, ಆ 75 ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ, வெறும் 75 தெரிஞ்சா நீங்க போயிடலாம். ಬರೀ 75 ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಬಹುದು. ஒரு 75 ஃபார்முலா தெரிஞ்சதுன்னா ಆ 25 ಮೂಲಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ கணக்கு நீ பாஸ் ஆயிடலாம். ನೀನು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா வெறும் ஃபார்முலா மட்டும் இப்படி எழுதுறது எக்ஸாமில் அப்படின்னா அப்படி இல்லை. ಬರೀ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, அந்த ஃபார்முலா போட்டு சால்வ் பண்ணணும். ಆ ಸೂತ್ರನ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು. புரிஞ்சுங்களா? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ஞாபகம் வந்துச்சு இப்போ. சரி, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ இப்போ அந்த சட்டத்திட்டம் என்ன? ಆ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಆಜ್ಞೆಗಳು ಏನು? இப்போது இந்த உணவு இல்லைன்ட்டிங்க, ಈ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ. அன்னைக்கு இருந்தால் போதும். ಅವತ್ತಿಗೆ ಊಟ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ஏன்னா இந்த உணவு மூலமாக நம்ம பரலோகம் போகலன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಊಟದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ஏன்னா அழிந்து போகிற உணவு. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಳಿದು ಹೋಗುವಂತ ಊಟ. புரிஞ்சுங்களா? 27 மறுபடியும் நான் வாசிக்கிறேன். அழிந்து போகிற, இங்கே தமிழில் வேற மாதிரி போட்டிருக்காங்க, போஜனம் அப்படின்னு. ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಹಾಕಿದೆ, போஜனம். ಔತಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಭೋಜನ. புரிஞ்சுங்களா? போஜனானாவே ஒரு மாதிரி இருக்குது, பயமாகுது கேட்க. ಭೋಜನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕಟ್ಟೋದು. சரி, இது வந்து என்னன்னா அழிந்து போகிற உணவு அப்படின்னு சொல்றேன். ಅಳಿದು ಹೋಗುವಂತ ಊಟ. இது வந்து அழியாத. ಇದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾದಂತದ್ದು, ಅಳಿಯದೆ. ஸோ இப்படி நீங்கள் நோட் புக்கில் இப்படி எழுதிக்கணும். ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. இந்த ஃபுட்டு, இந்த ஃபுட்டு, ಈ ಒಂದು ಊಟ, ಈ ಕಡೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಊಟ. இது வந்து என்னன்னா உலகத்தில் கிடைக்கிற ஃபுட்டு, வேர்ல்ட்லி ஃபுட்டு. ಇದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತ ಊಟ. இது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபுட்டு. ಇದು ಬಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಊಟ. ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபுட்டுனாக்கா வேர்டு, ಆತ್ಮಿಕ ಊಟ ಎಂದರೆ ವಾರ್ತೆಗಳು, ವಾಕ್ಯಗಳು, வேர்ட் ஆஃப் காட். ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட், இயேசு கிறிஸ்தனுடைய சட்டதிட்டங்கள். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಆಜ್ಞೆಗಳು. புரிஞ்சுங்களா? இது எத்தனை அப்படின்னா தோராயமா 75. ಇದು ಎಷ್ಟು? ಈ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 75 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. புரிஞ்சுங்களா? இதுங்க இது விட்டீங்களே, ಈ ಲೋಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. இது என்ன எதிர்த்து? ಇದೇನು ಲೋಕ ಪ್ರಕಾರವಾದಂತದ್ದು? சிக்கன் பிரியாணி, மட்டன், இப்படி போயின்னு இருக்கோம். புரிஞ்சுங்களா? ಈ ಲೋಕ ಪ್ರಕಾರದ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. நேற்று வாங்கி வச்சங்க எல்லாம் கொஞ்சம் இன்னைக்கு போயிடுச்சு, ನಿನ್ನೆ ಇಸ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲ? ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ವಾಸನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. போச்சு. புரிஞ்சுங்களா? அது ஐயோ, நேற்று நான் சபை மூலமாக அந்த வசனத்தெல்லாம் கேட்டேன். ನಿನ್ನೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ. ஐயோ எல்லாம் போச்சு ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ರೀ அப்படி யாரும் சொல்ல மாட்டீங்க. ಹಂಗಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? புரிஞ்சுங்களா? இப்போ மார்க்கெட்லேருந்து அந்த காய்கறிலாம் வாங்கிருக்கேன், ஒருத்தன் எடுத்துன்னு ஓட்டான், ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ என்ன? எல்லாம் போச்சு, வெறும் கையோட வரீங்க. ஒன்று இன்னொடி சொன்னோன்னு இப்படி வந்தேன், ஒருத்தன் கொடுமா தேங்க்ஸ்மான்னு வாங்கிட்டு போயிட்டான். ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಂದ, ಅದನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. Thanks ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. இப்போ ஏதோ இது கூட பார்த்துருப்பீங்க பாருங்க, இப்போ பானிபூரி சாப்பிட்றாங்கன்னு வச்சுங்க, ಈಗ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. இப்படி எடுக்கும்போது இப்படி சாப்பிட்றீங்க, பார்த்தீங்கன்னா இங்கே காணாம், ಪಾನಿಪುರಿ ಕೊಡೋರೇ ಇಲ್ಲ, அவன் பக்கத்தில் இருக்கிறான் சாப்பிட்டான். ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋನು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. நான் இவன் பானி போட்டு வச்சுனே இருக்கிறான், இவன் எடுத்து சாப்பிட்டே இருக்கிறான். அவன் ಪಾನಿ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಗೊಂಡು புரிஞ்சுங்களா? ಇದ್ದಾನೆ. அப்போ கோவம் வரும் உங்களுக்கு. ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. அதே மாதிரி ಅದೇ ತರನೇ வசனம் நான் போட்டுனே இருக்கிறேன், ವಾಕ್ಯನ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಿತ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ஸோ இந்த வசனத்தை எடுக்க பார்ப்பான் பிசாசு. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಅವನು ತೆಗೆದಾಕಕ್ಕೆ ಸೈತಾನ್ ನೋಡ್ತಾನೆ. எப்படி உள்ள கைகி வச்சு அவன் ஏதாவது எடுத்துடுறானா, ಅವನು ಉಳ್ಳ. ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನ. அதனால தான் ஒரு மாதிரி கேஸ்ட்ரிக் ஆன மாதிரி இருந்துச்சு, எடுத்துட்டு இருக்கிறான் பழக்குது அவன் எல்லாத்தையும். அப்படி இல்லை, புரிஞ்சுங்களா? இங்கே அவன் என்ன பண்ணுவான்னா, இதை எப்படி இந்த வசனம் வளராத மாதிரி பண்ணணும். ಆದ್ರೆ ಅವನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
ஸோ அப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய வசனம் இருக்குது. இப்போ பாருங்க, இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு வசனம் படிக்கிறாங்க, என்னை குறித்து நானே சாட்சி கொடுத்தால் என் சாட்சி மெய்யா ஈராது. ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತದಾಗಿ ನಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿರೋಲ್ಲ. யோவான் 5:31 ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 36ನೇ ವಾಕ್ಯ 31 ವಾಕ್ಯ. யோவான் 5:31 என்னை குறித்து நானே சாட்சி கொடுத்தால் என் சாட்சி மெய்யா ஈராது. ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 5:37ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕುರಿತದಾಗಿ ನಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. அது ஒரு விதைன்னு வச்சுங்க. ಅದು ಒಂದು ಬೀಜ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. அந்த விதையை இங்கே போடுறீங்க, ಆ ಬೀಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುತ್ತೀವಿ. புரிஞ்சுங்களா? ஒன்று அப்படி பார்க்குறான் பிசாசு, ಹಂಗೆ ಸೈತಾನ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, என்னை குறித்து இது 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 போய் ஏன் எடுக்கணும், ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು இது எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ಬೇಡ ಇದು ಬಿಡು. புரிஞ்சுங்களா? என்ன பண்ணுறீங்க, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, அதே கவரில் ಅದೇ ಚೀಲದಲ್ಲಿ அப்படியே குப்பை, ட்ரை வேஸ்ட்டு வெட் வேஸ்ட்டு எடுத்துன்னு போகிறீங்க. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಹಸಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎರಡು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ஐயோ அதை புடின்னு போயிட்டாங்க ஒருத்தன். ಅಯ್ಯೋ ಅದನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾನ್ರಿ ಅವನು ಒಬ್ಬ. அப்போ வீட்டில் வந்து சொல்கிறீங்க, அதோட உடுடி புடின்னு போட்டான். ಅವ್ನು ಮನೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ, ಅಯ್ಯೋ ಆ ಕಸಾನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು. புரிஞ்சுங்களா? ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. அப்போ அது ஓகே, புரிஞ்சுங்களா? அது ஸோ அப்போ என்ன ஆகிப்போச்சுன்னா, ஏதோ ஒரு வசனத்தை வச்சுக்கின்னு, ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ಇಟ್ಕೊಂಡು புரிஞ்சுங்களா, ஏதோ ஒரு வசனம் அது பார்த்தீங்கன்னா அது ಅದೊಂದು ವಾಕ್ಯ, அந்த வசனத்தை அப்படி முறைச்சி பார்த்தேன், ಆ ವಾಕ್ಯ ನಂಗೆ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿ எதுவும் இல்லை. ஸோ அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா தக்காளி, வெங்காயம், அப்புறமா கார்லிக்கு இதெல்லாம் பார்க்குறீங்க பாருங்க. ஓ இது வந்து ரொம்ப முக்கியம், ನಾವು ಇದನ್ನ ನಾವು ತರಕಾರಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, புரிஞ்சுங்களா? ಟೊಮೆಟೊ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ இதெல்லாம் பார்க்குறீங்க. அது மாதிரி ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ இது 75. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರಿಸಿ ನೋಡುವಂತದೇ ಈ 75 ನಿಬಂಧನೆಗಳು. புரிஞ்சுங்களா? நான் இப்படி சொல்ல, இதுதாம்மா 5 பவுன் தங்கம், இதுதான் வந்து டைமண்ட் அப்படி சொல்ல. இது வந்து உணவு, ஆவிக்குரிய உணவுன்றனால ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபுட். ಇದು ಚಿನ್ನ, ಇದು ವೈಡೂರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ 75 ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು. புரிஞ்சுங்களா? இப்போ அந்த 75 சட்டத்திட்டங்கள்ல எது ரொம்ப கஷ்டமான சட்டத்திட்டம்? ಆ 75 ನಿಬಂಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದಂತ ನಿಬಂಧನೆ, ரொம்ப காஸ்ட்லி, அது ತುಂಬಾ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತದ್ದು. ரொம்ப காஸ்ட்லி. இப்போ ரொம்ப காஸ்ட்லியான வெஜிடபிள்ஸ் எது சொல்லுங்க இப்போ மார்க்கெட்ல? ತುಂಬಾ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ பீன்ஸ் இல்லை, பீன்ஸ் இல்லை, வேறம்மா பன்னீரா, ப்ரோக்கோலி, சரி ப்ரோக்கோலி ஏதோ ஒன்று. இப்போ என்ன ரொம்ப காஸ்ட்லியான வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துன்னு போறீங்க, புரிஞ்சுங்களா? ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಾ ತರಕಾರಿ, அதை தான் எடுக்க பார்ப்பான், ಅದನ್ನೇ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೈತಾನ புரிஞ்சுங்களா? ನೋಡ್ತಾನೆ. இப்போ வந்து இப்போ நோக்கியா ஃபோன் ಇವಾಗ ಬಂದು ನೋಕಿಯಾ ಫೋನು இங்கே அழுத்துறீங்க, ಬಟನ್ ಫೋನ್, என்னன்னா அது அலா அப்படின்னு ஃபோன் பண்ணுறீங்க, அது கேட்கவும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை, இப்படி எடுத்துன்னு போறீங்க. ಇಲ್ಲ ಹಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. அப்போ ஃபோன் அடிக்கணும்னு வரான் 2 வீலரில், ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ, பட்டுன்னு ஃபோன் எடுத்துன்னு போகிறான், ಹಂಗೆ ಫೋನ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. வச்சுக்காண்டு தூக்கி போட்டு போயினேக்கிறான். ಹಂಗಂತ ಅವನು ಹಂಗ புரிஞ்சுங்களா? ಹಂಗೆ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ஹெல்மெட் போட்டுன்னு தூக்கி போட்டு போகிறான். ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಸಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஐஃபோன், ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಐಫೋನು, அப்படியே ಸ್ಟೈಲಾக போகிறாங்க, ಹಂಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. அப்படியே போகும்போது அப்படியே உரின்னு போயிடலாம். ಹಂಗೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ. புரிஞ்சுங்களா? அது போயிடுச்சு. ಹಾಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು. ஐயோ இருக்கிறதுல அதான் என் வாழ்க்கையில் அதான் காஸ்ட்லி. ಇರೋದ್ರಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದು. ஏமாண்ணா இல்லை, எனக்கு ஷர்ட்டு பேண்ட் இருக்குது, அதுவும் அவ்வளோ காஸ்ட்லி இல்லை, இது ரொம்ப காஸ்ட்லி, போச்சு அப்படியே எடுத்துன்னு போயிட்டான். ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಐಫೋನ್ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. அப்போ ஐஃபோனு போச்சு. ಆದ್ರೆ ಐಫೋನ್ ಹೋಯ್ತು. ஸோ இருக்கிறதுலே காஸ்ட்லி போச்சு. ಆ ಇರೋದ್ರಲ್ಲೇ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತದ್ದು ಹೋಯ್ತು. மறுபடியும் வாங்குறேன்னு, புரிஞ்சுங்களா? அதே மாதிரி ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஒரு வசனம், ரொம்ப முக்கியமான வசனத்தை தான் வந்து என்ன பண்ணுவான், பிசாசு அழகாக எடுத்துருவான். ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಸೈತಾನ ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. இப்போ இயேசு கிறிஸ்து விசுவாசி ಈಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬು அப்படின்னு பாஸ்டர் சொல்றாங்க, விசுவாசி. ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, இயேசு கிறிஸ்துவ நீ விசுவாசி விசுவாசி விசுவாசின்னு அப்புறம் சொல்கிறான். அப்போ இது சொல்கிறான், நெக்ஸ்ட் வீக் வர்றதே இல்லை நான் அப்படி சொல்லிட்டு, அப்போ என்ன பண்ண, அந்த இயேசு கிறிஸ்து விசுவாசின்னு அந்த வசனத்தை அப்படி எடுத்துன்னு போகிறான், அப்படி இருதயத்தில், ನಂಬಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. அப்படியே இருதயத்தில் அப்படியே போகும்போது பிசாசு பார்க்குறான், ಸೈತಾನ ನೋಡ್ತಾನೆ, அது அவன் எடுக்க மாட்டான். ಅದನ್ನ ಅವನು ಎತ್ತಲ್ಲ. அதாவது என்ன அர்த்தம்னா, வந்து ஃபோனை எடுத்துன்னு போகிற நீ, உனக்கு ஃபோன் வேணாம், உன் ஃபோன் கவரை எடுத்துன்னு போகிறேன், பாக்ஸை ಫೋನ್ ಬೇಡ, ನಿನ್ ಫೋನ್ ಕವರ್ ಮಾತ್ರ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. நான் எடுத்துன்னு போ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡು.
புரிஞ்சுங்களா அது? அப்போது ஃபோன் கவர் எடுக்க மாட்டான். ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, புரிஞ்சுங்களா? ಫೋನ್ನ ಕವರ್ அதனால ஒருத்தர் இப்படி பார்க்கும் போதோ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹಿಂಗ್ ನೋಡುವಾಗ எதை எடுக்கணும் அவனுக்கு தெரியும். ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. புரிஞ்சுங்களா? அப்படியே பார்க்குறான், இவரு இது எடுத்துன்னு போயிடறான், துணி என்ன போய் தொலை போ, இதே நான் வாஷிங்கே போடல போ. புரிஞ்சுங்களா? ಮೇಲಿನ ಚೀಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಾನು ತೊಳೆದೇ ಇಲ್ಲ. ஸோ இந்த மாதிரி டார்கெட் பண்ண மாட்டான் பிசாசு. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೈತಾನನ ಯಾವುದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ஸோ முக்கியமான அந்த வசனத்தை அவன் எடுத்துட்டான்னா ಆ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಾಕ್ಯನ ನಿನ್ನಿಂದ ಅವನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ அந்த மரம் பட்டு போயிடும், ಆ ಮರ ಒಣಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, இருதயம் காஞ்சிரும், ಹೃದಯ ಒಣಗೋಗುತ್ತೆ, ஆவி வளராது, ಆತ್ಮ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ. பொண்ணு இப்படி போயிடுவா, ಹೋಗೋ ಸೀದಾ ಹೋಗೋ ಹೆಣ್ಣು ತಿರುಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ, அப்படியே டியூஷனுக்கு போறா, அப்படியே ಹಂಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. நம்ம கஷ்டம்தான் ஃபியூச்சர். ಮುಂದೆ ಬರೋ ಕಾಲ ನಮ್ ಕಷ್ಟನೇ. ஞாயிற்றுக்கிழமை நம்ம டியூஷன் போயிடலாம். ಭಾನುವಾರ ನಾವು ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ஸோ எல்லாம் அப்படியே போயிடுவாங்க. புரிஞ்சுங்களா? ஏன்னா அந்த முக்கியமானதை எடுத்துட்டாக்கா ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಸೈತಾನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ அதனால தான் சொல்லுவாங்க நல்லா அந்த பொண்ணு ಅದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏಯ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವನು, என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல சிஸ்டர், ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, நம்மளை பார்த்தா ஓடுறாவோ, ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಟ ಬಿಡ್ತಾನೆ. சபைக்கும் வர மாட்டேன்டா அந்த பொண்ணு. ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. அப்படின்னா எதை எடுத்துட்டு இருக்கிறான் அந்த பிசாசு? ಏನ್ ಎತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೈತಾನ? முக்கியமான அந்த ஒரு இதை எடுத்துட்டு இருக்கிறான். ಮುಖ್ಯವಾದ ಫ್ಯೂಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ஸோ அந்த முக்கியமான வசனம் எது, ಆ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಾಕ್ಯ ಯಾವುದು, முக்கியமான விதை எது, ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೀಜ ಯಾವುದು, முக்கியமான சட்டத்திட்டம் எது, ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಜ್ಞೆ ನಿಬಂಧನೆ ಏನು, 75 சட்டத்திட்டத்தில் முக்கியமானது எது, 75 ಆಜ್ಞೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು, முக்கியமானது எது, ஐஃபோனு. ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು, ಐಫೋನು. அதே மாதிரி நம்ம பைபிளில் புதிய ஏற்பாட்டில் முக்கியமான சட்டத்திட்டம் வந்து மனந்திரும்பு. ಮೊದಲನೆಯ ಆ 75ನೇ ಆಜ್ಞೆ ನಿಬಂಧನೆ ಮೊದಲನೇ ಆಗಿ ಹೇಳುದು ಮಾನಸಾಂತರ ಒಂದು. புரிஞ்சுங்களா? மனந்திரும்பு ಮಾನಸಾಂತರ ಒಂದು, அதுதான் முதல் சட்டத்திட்டம். ಅದೇ ಮೊದಲೆಯ ಆಜ್ಞೆ ನಿಬಂಧನೆ. யோவான் ஞானஸ்நானகரும் அதுதான் பிரசங்கம் பண்றாரு. ಯೋಹಾನ ದೀಕ್ಷಾಸನ ಮಾಡಿಸುವಾಗಲೂ ಅದರ ಕುರಿತದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. இயேசு கிறிஸ்துவும் அதுதான் முதல் ஆரம்பிக்கிறார். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, மனந்திரும்பு, ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿ, பரலோக ராஜ்யம் சமீபமா இருக்குது. ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ. மனந்திரும்பு 1, ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿ ಒಂದು, 2வது வசனம், 2வது சட்டத்திட்டம், 3வது சட்டத்திட்டம், ಮೂರನೇ ನಿಬಂಧನೆ, அப்படியே போறீங்க. ನಿಬಂಧನೆ. அப்படியே 75 கிட்ட வந்துட்டீங்க. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಹಂಗೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. அப்படியே 75க்கு வந்துட்டீங்கன்னா 75 ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ பரலோக ராஜ்யம் சமீபம் இல்லை, ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮೀಪ ಅಲ್ಲ. பரலோக ராஜ்யத்தில் இருக்கிற நீங்க. ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ அப்புறம் நான் சமீபம்னுக்கிறேன். இப்போ நீங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டீங்கன்னு வச்சுங்க, ಮನೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, அப்போ யாரோ ஃபோன் பண்ணுறாங்க, ಯಾರೋ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, வீட்டுக்கு போயின்னுக்கிறேன் நான். ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ஆனால் இப்போ வீட்டில் இருக்கிறவங்க பார்க்குறாங்க, ಮನೆಗಿರೋರು ನೋಡ್ತಾರೆ, வீட்டில் இருந்துன்னு வீட்டுக்கு போயின்னுக்கிறேன்ற நீ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. புரிஞ்சுங்களா? அப்போ சமீபமாக இருக்கிறனா இந்த ஒரு சட்டத்திட்டத்தை நீ ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டின்னா ಸಮೀಪವಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ இன்னும் ஒரு ಆಜ್ಞೆ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. இன்னும் ஒரு 74 ஸ்டெப் எடுத்து வச்சுனாக்கா, ಇನ್ನೊಂದು 74 ಹೆಜ್ಜೆ ನೀವು புரிஞ்சுங்களா, எது வந்துடலாம், ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು? பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போயிடலாம். ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? புரிஞ்சுங்களா? அது எவ்வளோ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? இப்போ எவ்வளோ ஈஸியாகிடுச்சு பாருங்க. ಸುಲಭ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? நிறைய வசனம் இருக்குது, ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳಿದೆ. புரிஞ்சுங்களா? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ஆனால் எல்லாமே முக்கியம்தான், ஆனால் இது வந்து ரொம்ப முக்கியம். ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದೇ, ಆದರೆ ಆ ಮುಖ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಈ 75. இப்போ மீட்டிங்கில் இதுங்க சாயங்காலம் சிக்ತೀನಿ. ஸோ அப்போ என்ன போச்சு அப்படின்னா, இன்னைக்கு வந்து லீவு. ಇವತ್ತು ಬಂದು ರಜಾ. லீவுன்றனால வரோம் ஆஸ்பத்திரிக்கு, எங்கே போய்க்கிறானே தெரில. ನೀವು ದಿನ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲೋಗಿದಾರೋ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಇವರು. அப்போ ஸோ அது மாதிரி ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டருங்க வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க, வரவே மாட்டாங்க சபைக்கு. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾವತ್ತೂ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ சபைக்கு. எப்பயாவது இப்படி தலை காமிச்சிட்டு என்ன கூட்டமாக்குறாங்க எல்லாரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பார்த்துட்டு அவன் அடி இது பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. ಹಂಗೆ ಗುಂಪಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. என்ன இருக்காது, நிறைய ಏನ್ ಇರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, விதைகள் இருக்காது. ಬೀಜಗಳಿರಲ್ಲ. ஸோ இந்த விதைகள்னாக்கா நம்ம குறிப்பாக எதை சொல்கிறோம், ಆ ಬೀಜಗಳನ್ನ சட்டதிட்டங்கள். ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನಿಬಂಧನೆ, ಆಜ್ಞೆ ನಿಬಂಧನೆ. என்ன சட்டத்திட்டங்கள்? இயேசு கிறிஸ்துனுடைய சட்டத்திட்டங்கள். ಯಾವ ನಿಬಂಧನೆ ಆಜ್ಞೆಗಳು? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಜ್ಞೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳು. இயேசு கிறிஸ்துனுடைய சட்டத்திட்டங்கள். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಜ್ಞೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳು. அது நம்ம போகிறோம். ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ. முதலாவது சட்டத்திட்டம், ಮೊದಲನೆಯ ಆಜ್ಞೆ ನಿಬಂಧನೆ மத்தேயு 4:17.
ಮನಂ ತಿರುಮಣಿನ ಸமைக்கலாம். ಮನಸಾಂತರ ಹೊಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. மனம் திரும்பல, ಮನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ஜொமேட்டோவில் ஆர்டர் பண்ணலாம். ಝೊಮ್ಯಾಟೋಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ? புரிஞ்சுங்களா? மனம் திரும்பலனா ಮನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಝೊಮ್ಯಾಟೋಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋಣ. இல்லை அங்கே அந்த கறி பாயிண்ட் இருக்கு, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಭೋಜನ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವಂತ ಭೋಜನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದಿದೆ, சாதம் வடிச்சிட்டு அதை வாங்கிக்கலாம். ಅಡಿಗೆ ಊಟ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಸಾರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. புரிஞ்சுல? அப்போ மனம் திரும்பினாதான் முழுசா நம்ம ஏதாவது ஒன்று முடிக்க முடியும். ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ஸோ அதனால மனம் திரும்பினாதான் கர்த்தர்கிட்ட வர முடியும். ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. மனம் திரும்பினவங்க கர்த்தர்கிட்ட வர முடியும். ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದವರು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. மனம் திரும்பணும், அதுக்காக கர்த்தர்கிட்ட வரணும். ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ. மனம் திரும்பிட்டேன், அதனால கர்த்தர்கிட்ட வரீங்க. ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ஸோ அந்த மனம் திரும்புதல் அப்படின்றதான் பைபிள் வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருந்து. ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದುವುದೇ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದದ್ದು. புரிஞ்சுங்களா? அது ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? மனம் திரும்புறது தான் கஷ்டம். ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದುವುದೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರ. இப்போ ஒரு பசங்களை பார்த்து சொல்றோம், ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, இன்னும் 4 மாசம் இருக்குது, 4 ತಿಂಗಳಿದೆ, இல்லைன்னா 3 மாசம், ಇನ್ನ 3 ತಿಂಗಳಿದೆ, எப்படியாவது நீ மனசு வச்சு ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು படிச்சுடுடி, ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಬಿಡೆ. ஆனா ஆனா மனசு வைக்கிறா ஏறவே மாட்டேங்குது. ಏನಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರು ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ புரிஞ்சுங்களா? என்னன்னே புரியல. அது ಏನಂತ ಹೇಳು, ஏதோ போர்டில் ஸ்டேட் போர்டில் ஏதாவது போட்டிருக்கலாம் அவங்க. ಕೊಡಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು. ஸோ அப்போ என்ன ஆயிப்போச்சு, ಏನಾಗುತ್ತೆ, அப்போ அவங்க பேரண்ட்ஸ் கேட்குறாங்க, ಅವರು ಹೆತ್ತವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, மனசு வச்சு ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು மனசு திடப்படுத்திக்கின்னு ಮನಸ್ಸು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಂಡು கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ எப்படியாவது படிச்சிரு, ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಓದ್ಬಿಡು. அப்புறம் போச்சுமா வந்து ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಯ್ತಮ್ಮ ನಿನ್ ಜೀವನ, போச்சு, இல்லைன்னா மறுபடியும் நீ செகண்ட் அட்டெம்ப்ட் எழுதணும். ಮತ್ತೆ ನೀನು ಇದರಲ್ಲಿ புரிஞ்சுங்களா? ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಸಾರಿ ಬರಿಬೇಕು. அப்போ மனசு வச்சிரு. ಮನಸ್ಸು ಇಟ್ಟು, இது ஆவிக்குரிய ரீதி அப்படி பார்த்தீங்க. ಇದು ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ மனசு மாத்திக்கோ ಮನಸ್ಸನ್ನು மாத்திக்கோ சொல்றேன், புரிஞ்சுங்களா? அப்படின்னு பாஸ்டர் மிரட்டுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க, மாத்திக்கோன்றேன். ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ஸோ அப்போ என்ன யார் இவன் மனுஷன் மதம் மாத்திரான் இப்போ, ಮತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವನು, புரிஞ்சுங்களா? ஸோ அப்போ கோவம் வந்துடும். அப்போ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ஸோ அப்போ என்ன எப்படியாதுடி ஓ நல்லதுக்கு தானே, ಹೇಗಾದ್ರೂ ನೀನು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಮ್ಮ. இது நீ ஸ்கூல் சேர்ந்த பின்னாடி சொல்லியிருக்கணும். ಇದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ஜனவரி மாதத்தில் சொன்னால் படின்னு ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಈಗ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, புரிஞ்சுங்களா? அது ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? அப்போ எப்போ சொல்லியிருக்கணும், ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು? முன்னாடியே சொல்லியிருக்கணும். ಮುಂದೆನೇ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು. அதே மாதிரி இயேசு கிறிஸ்து அப்படி ஊழியத்தை அப்படி ஆரம்பிக்கிறது ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டாரு. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸುವ ஃபர்ஸ்டே நான் சொல்லிட்டேன். ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮಾನಸಾಂತರ நான் அப்போ சிலுவையில் எப்படி வந்து நான் அப்படியே செத்துட்டாருன்னு வச்சுங்க சிலுவையில், ನಾನು ಸಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ கடைசியில் சொல்ல ತಂದೆ ಸತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. இல்லை. ஸோ அதனால இந்த விதையை தான் வந்து பிசாசு எடுத்துடுறான். ಈ ಒಂದು ಬೀಜನೇ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, எடுத்துறான். ಸೈತಾನ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾನೆ. டக்குன்னு நான் அந்த பொண்ணு பயங்கரமாக படிக்குது, ಅವು ಹುಡುಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾಳೆ ಅಂತ அப்போ பிசாசு அப்படி பார்க்குது, ಸೈತಾನಿಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. என்ன டேடி 98%, பிசாசு அப்படி பார்க்குது, அப்படி பார்க்காது. ಸೈತಾನ புரிஞ்சுங்களா? ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ 98 ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ நான் பார்க்காது. ದುರ್ಗುಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾನೆ. ஆனால் அது சொல்லலாம் டேடி 48 வந்துக்குது, அது கூட வந்து மனம் திரும்பிட்டேன் அப்படின்னா மனம் திரும்பிட்டியா அப்படின்னு பிசாசு பார்க்குது, எப்படி இவ்வளோ தள்ளலாம் அப்படின்னு. ಮಾನಸಾಂತರ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ 48 ತಗೊಂಡು ಮಾನಸಾಂತರ ಓದಿದ್ಯಾ, ಸೈತಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, புரிஞ்சுங்களா? அப்போ உலகம் எது பார்க்குது, மார்க் அடினா அதான் எடுத்துட்டேன். ನಾನೇ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಲ್ಲ. அப்போ இப்படி யாரும் திட்டமாட்டோம், மனம் திரும்பிடின்ற புரிஞ்சுங்களா? அது ஸோ வீட்டுக்குள்ளே சண்டை வந்துடும். ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. இது மாதிரி எந்த வீட்லையும் யாரும் நான் பார்த்ததில்ல. ಈ ತರ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬೈಯಲ್ಲ. ஒரே சத்தம் கேட்குது அந்த வீட்டில், அடி தொம்மா தொம்மான்னு அடி. என்னம்மா ஆச்சுன்னா மனம் திரும்ப மாட்டேன்றான். ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾನಸಾಂತರ ಒಂದು லூஸாக இருப்பான் போலதான். ಲೂಸ್ ಇದ್ರೆ புரிஞ்சுங்களா? அது ஸோ அதனால வந்து இந்த மனம் திரும்புதல் வந்து உலகம் ஒரு மாதிரி பார்க்குது. ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಲೋಕವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. சரி, இதை நான் வேற மாதிரினாக்கா ஜாதி மாற்றிட்டான், மதம் மாற்றிட்டான், மனசு மாற்றிட்டான், அது வேற வேற மொழியில் வேற வேற அர்த்தத்தில் சொல்கிறாங்க. ಬೇರೆ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತಾಂತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ
அப்போ மனம் திரும்பினா யாருக்கு லாபம்? அது ಮನಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ? மனம் திரும்புதல்னாக்கா நல்ல காரியங்களை கற்றுக்கோ, நல்ல காரியங்களை செய்யணும். ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೋ. ஒல்ல காரியம்னா இயேசு கிறிஸ்து சொல்லி கொடுத்த அந்த ஒல்ல விஷயத்தை, அந்த நல்ல காரியத்தை கற்றுக்கோ. ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದಂತ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೋ. விட்டு விடாத. ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಡ. இதுதான் மனம் திரும்புதல். ಇದೇ ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದುವುದು. புரிஞ்சுங்களா? ஒருவேளை மறுபடியும் ஏதாவது தப்பாச்சுன்னா மறுபடியும் மனம் திரும்பு. ಒಂದು ಸಾರಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಯಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದುವುದು. புரிஞ்சுங்களா? ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ நம்பர் 1, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ புரிஞ்சுங்களா? முதல்ல நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ஒன் ஃபெய்த் ಒಂದೇ ನಂಬಿಕೆ எல்லாருக்கும் தெரியும். நம்பர் 2, ಗೊತ್ತು, புரிஞ்சுங்களா? ஒன் லார்டு. ಒಂದೇ ದೇವರು, ಒಬ್ಬರೇ ದೇವರು, ஒன் லார்டுனா ஜீசஸ் கிரைஸ்ட். ಅವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. இதெல்லாம் எபேசியர் 4 இருக்கு. ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பேப்டிசம். ಒಂದೇ ಒಂದು ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ. நம்பர் 4, ஒன் ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ஒன் காட். ಒಂದೇ ದೇವರು. இது வந்து பிதாவானவரை குறிக்குது, ஃபாதர். ಇದು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯ. ஒன் ஸ்பிரிட் ಒಂದೇ ಆತ್ಮ. அப்படின்னா இது ஒரே ஒரு பரிசுத்தானவரை குறிக்குது. ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. பாருங்க, இல்ல ஏதாவது டவுட் இருக்குதா பாருங்க. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಂದೇಹ ಇದೆಯಾ? இல்ல, இல்லைங்களா? ஒரே விசுவாசம். ஒரே விசுவாசம்னா என்னுடைய ஒரே குமாரரை பிதாவானவர் அனுப்பிச்சு வச்சார். அது ಒಂದೇ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಕುಮಾರನಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇವರು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು அப்படின்னு நினைச்சு, ಹಾಗಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು அப்போ உங்ககிட்ட நான் வந்துக்கிறேன், ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪ ಅಂತ. புரிஞ்சுங்களா? இப்போ போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ಇವಾಗ இப்போ ಇಲ್ಲ, ಕಾಗದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ இப்போ இல்லை, போஸ்ட் மாஸ்டர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, அந்த தபால் அனுப்புறாரு. ಇವಾಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾಗದ ಕೊಡೋನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. அந்த தபால் போஸ்ட்மேன், தபால் கொடுக்குறவர் வர்றார் வீட்டுக்கு. ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡುವಂತವ್ರು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. அப்போ நீங்கள் நம்பணும், இவர் வந்து எங்கேருந்து வராரு, போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லேருந்து வராரு. ಆವಾಗ ನೀವು ನಂಬಬೇಕು ಅವ್ರು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ஹோட்டல்லேருந்து ಬರ್ತೀயா அப்படின்னா, ನೀವು ಹೋಟೆಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. புரிஞ்சுங்களா? அது ஆகாது. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரிலாம் பிரசங்கம் பண்ணுறாருன்னா எங்கேருந்து வந்திருக்கணும்? ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರಬೇಕು ಅವರು? வேற ஊர்லேருந்து இல்லை, ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಅಲ್ಲ, பரலோகத்துலேருந்து வந்திருக்கணும். ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. அதுவும் அவர் சொல்கிறாரு, என்னை அமுச்சு வச்சாரு. ಅದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. அப்போ என்ன பண்ணணும்? நீங்கள் ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? நம்பணும். யாரை நம்புவீங்க? ಯಾರನ್ನ ನಂಬಬೇಕು? போஸ்ட் கொடுக்குறாரு பாருங்க, அவரையும் அவரையும் நம்பணும். ಅವರನ್ನು ನಂಬಬೇಕು. அப்புறம் போஸ்ட் மாஸ்டர் அவரையும் நம்பணும். ಅವ್ರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ನಂಬಬೇಕು. இப்போ போஸ்ட் இப்படி வாங்கிக்கின்னு, ಈಗ ಕಾಗದಾನ ಹಿಂಗ ತಗೊಂಡು போஸ்ட் ஆஃபீஸே இல்லை, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸೇ ಇಲ್ಲ, அங்கே ஹெட் போஸ்ட் மாஸ்டர் அங்கே இருக்கார் பாருங்க உள்ள, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ அவர் இல்லவே இல்லை ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ಹಂಗಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. அப்படி சொன்னால் ஒன்லி ஜீசஸ் ஆகிடும். ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ರೇ ಯೇಸು ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒನ್ಲಿ ಜೀಸಸ್ புரிச்சுங்களா? அவரே சொல்றாரு, என்னுடைய பிதா, ಅವ್ರು ಆತನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ, உங்களுடைய பிதா, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ, பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதா, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ತಂದೆ, தேவனாகிய கர்த்தர். ದೇವರಾಗಿಯ ಕರ್ತನು. ஸோ அந்த மாதிரி தேவன், ಈ ತರ ದೇವರು இப்படி வெவ்வேறு வெவ்வேறு பேருன்னு சொல்றாங்க. ಈಗಲೇ ವಿವಿಧ ವಿಧವಾದ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஹெட் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் இருக்கிறவர், ಕೇಳಿ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, போஸ்ட் ஆஃபீஸ் மாஸ்டர், ಅವ್ರು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು, எல்லாமே ஒரே அர்த்தம் தான். ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅರ್ಥನೇ. ஆனால் தபால் வந்து கொடுக்குறாரு. ಆದ್ರೆ ಕಾಗದ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. புரிஞ்சுங்களா? அதுதான் வந்து என்னன்னா இந்த சுவிசேஷம். ಆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಈ ಸುವಾರ್ತೆ. அந்த தபாலை ஓப்பன் பண்ணி என்ன பண்ணுவீங்க? ಆ ಕಾಗದನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? சில நேரத்தில் வந்து அந்த தபால் அப்படி பார்க்குறாங்க. ಕೆಲವು ಜನ ಲೆಟರ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. நீங்கள் எங்கேயாவது பார்த்துருப்பீங்க, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. தூக்கி போட்டு ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಸಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. புரிஞ்சுங்களா? அது என்னென்னா ஒரே அட்வர்டைஸ்மெண்ட், யார் எவனோ அனுப்புகிறான். ಬರೀ advertisement ರೀ. எங்கேருந்து வந்துன்னா தங்க கடையிலேருந்து அனுப்பிச்சிக்கிறான், ஜுவல்லரி ஷாப்லேருந்து. ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೆ ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. நம்ம எப்படி என் அட்ரஸ் எல்லாம் கட்சிதுன்னு தெரில. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ರಿ ನನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಿಕ್ತು? புரியுங்களா? அது அவங்க ஏற்றுக்க மாட்டாங்க, ಅದನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. சில பேர் அப்படியே தள்ளிடுவாங்க. அதே மாதிரி அந்த சுவிசேஷத்தை இப்படி வந்து இன்விடேஷன் மாதிரி கொடுக்குறாரு. ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. இயேசு கிறிஸ்து கொடுத்துருக்கலாம், ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, போதகர் கொடுத்துருக்கலாம், ಸಭಾಪಾಲಕರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, வேற யாராவது கொடுத்துருக்கலாம். ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. எப்படியாவது எல்லாருக்குமே வந்து அந்த வார்த்தை போய் சேர்ந்துருதான். ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ எல்லாருக்கும் போய் சேர்ந்துரு. ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಬಿಡ್ಲಿ. இப்போ இந்த தெருவில் வந்து இங்கே சர்ச்சுக்குதுன்னு தெரிஞ்சிருமா? ಈ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. அப்போ அப்படியே போகிறாங்கன்னு வச்சுங்க, ಹಂಗೆ
ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ இங்கே இந்த சபைக்கு இது தெரியுங்களாண்ணா? ಸಭೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ கண்ணே தெரில சபை ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಲೆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. வச்சிங்களா? அப்படி யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. ಹಂಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ. ஸோ இந்த தெருவில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் இங்கே சபை இருக்குது அப்படின்னு. ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಇದೆ. ஸோ அதே மாதிரி ಅದೇ ತರನೇ இயேசு கிறிஸ்து தெரியும், பைபிள் தெரியும். அப்போ வேணும்னே கர்த்தர் சாவடிக்கல, வேணும்னே கர்த்தர் நரகத்துக்கு அனுப்பல. ಗೊತ್ತು, ಸತ್ಯವೇದ ಕುರಿತಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. நீயே போய்க்கிற கீழே, ನೀನೇ ಹೋಗಿದ್ಯಾ, நீயே போய்க்கிற. புரிஞ்சுங்களா? ஸோ அதனால பார்த்தீங்க அப்படின்னா ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾದ್ರೆ இந்த விசுவாசம் ரொம்ப முக்கியம். ಈ ನಂಬಿಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತದ್ದು. இந்த விசுவாசம் ಈ ಒಂದೇ ನಂಬಿಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತದ್ದು. யார் அமிச்சாங்க? ಯಾರು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು? ಯಾರು பிதாவானவர். ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು என்னத்தை கொடுத்தாரு? ಏನ್ ಕೊಟ್ರು? விசுவாசத்தை கொடுத்தாரு. ನಂಬಿಕೆನ ಕೊಟ್ರು. புரிஞ்சுங்களா? அதுக்கப்புறமா ಆಮೇಲೆ இந்த பாட்டுக்கு வரும். ಈ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. மூணாவது. ಮೂರನೇದಾಗಿ ரெண்டாவது முக்கியமான சட்டத்திட்டம் ಎರಡನೇ ನಿಬಂಧನೆ ಏನು? யோவான் 3:3 ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯ பாருங்க. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, இப்போ பாருங்க, நிஜமாகி ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಓಕೆ. ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಒಬ್ಬನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅವನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಲಾರನು ಅಂದನು. ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ம் ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರமாக, ம் ஒருவன் மறுபடியும் பிறவாவிட்டால் ம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ம் காண மாட்டான் என்று மெய்யாகவே சொல்லுகிறேன். அப்புறம் 5வது வசனம் படிச்சிருங்க. அப்படியே 3:5. ம் பிரதியுத்தரமாக, ம் ஒருவன் ம் ஜலத்தினாலும் ஆவினாலும் பிறவாவிட்டால் ம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான் என்று மெய்யாகவே உனக்கு ஸோ அப்போ வந்து பைபிள் தெரியும், சர்ச்சுக்கு போய்க்கிறேன், எல்லாம் அது இது. ஆனால் இது இல்லைனாக்கா இல்லை. ಬೈಬಲ್ ಗೊತ್ತು, ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம்? ಅರ್ಜೆಂಟಾக போகிறீங்க, அப்படியே ಬಹಳ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಬ್ರು எக்ஸாம் ஹால் டிக்கெட் எங்கே அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ. அப்போ என்ன கேட்டா அடி ஒன்னதான்னு கேட்பாங்க. ಎಣ್ಣೆ ತಾನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. என்ன அது இப்படி பேசினா என்ன அர்த்தம்? ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? என்ன இப்படி பேசினா? ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ அப்போ மொபைலில் காட்டுறேன், ನಾನು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. காட்டு. ஸோ அதே மாதிரி ಅದೇ ತರನೇ அப்படியே திடுன்னு உள்ளே போகிற பரலத்தூர் ಹಂಗೆ ಪರಲೋಕ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ வந்துட்டீங்கன்னா ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ அப்படின்னு அங்கேயே பிளாக் பண்ணி கேட்குறாங்க. ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. அப்போ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೀನಿ. அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? என்ன பதில் சொல்லுங்க பாருங்க. அங்கே அப்போ தூதர் பார்க்குறாரு என்ட்ரன்ஸில். ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. பயங்கரமான நல்லா கிரியா. ಭಯಂಕರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು. ஸோ இங்கே வந்து என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ஒரு கீவேர்டு இருக்கு இங்கே. ಒಂದು ಬೀಗದ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. எங்கே இருக்குது அது கீவேர்டு? ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಭಾಗ್ಯ? இப்போ நம்ம படிச்ச அந்த 2 வசனத்தில் ಇದು ಈಗ ಓದ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಓದಿ. எங்கேயோ இருக்குது. அந்த 3:5ல் ஒரு கீவேர்டு இருக்குது. கத்தையாக சாவி கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன், ஆனால் ஒரு சாவி போட்டால் தான் திறக்கும். தேவனுடைய ராஜ்யம். சரி, நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க பாருங்கள். யாராவது? ஜலத்திலும் ஆவிலும் ஒரு கீவேர்டு. இன்னொன்று முக்கியமான அந்த கீ போட்டால் தான் திறக்கும். நீங்கள் கீ எல்லாம் போட்டுன்னுக்கிறீங்க, திறக்க மாட்டேங்குது வீடுன்னு. அப்போ வந்து என்னதுனாக்கா அந்த கீ வந்து ரொம்ப நாளாக வச்சுன்னுக்கிறீங்க, ஆனால் ಕೀ ಇದೆ, எந்த கீ போடணுன்னு கூட தெரில பாருங்க. ಯಾವ ಕೀ ಹಾಕಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. அவ்வளோ கீ கத்தையாக வச்சுன்னுக்கிறீங்க. ಅಷ್ಟು ಕೀ ಗುಂಪು எவ்வளோ வருஷமாக இருக்கிற அந்த வீட்டிலன்னா இது. அப்போது ஒரு முக்கியமான வார்த்தை அதான் கீவேர்டு. ಮುಖ್ಯವಾದ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. அப்போ தான் அந்த கதவு திறக்கும். ಆಗಲೇ ಆ ಬೀಗ சரிங்க, திறக்கல. நெக்ஸ்ட்டு பிரதி உத்தரமாக. சரி, நெக்ஸ்ட்டு இப்போ வந்து என்னன்னா இப்போ மறுபடியும் 3 படிங்க. சரி, 5 படிங்க. ஆ ஆ ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ம் ஆவியினாலும் ம் பிறவாவிட்டால் ம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் ம் பிரவேசிக்க மாட்டான் என்று சரி. இப்போ 3 படிங்க. இயேசு அவனுக்கு பிரதியுத்தரமாக, ம் ஒருவன் மறுபடியும் ஒருவன்
மறுபடியும். புரிஞ்சுங்களா? மறுபடியும், இதுதான் கீவேர்டு. ಇದೇ ಬೀಗದ ಕೈ ವಾಕ್ಯ ಅದು. அப்போ நீ பிறந்துட்டு தெரியும் எல்லாருக்கும், ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ஆனா மறுபடியும் பிறக்கலன்னா ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಹುಟ್ಟದೆ ಹೋದ್ರೆ புரிஞ்சுங்களா? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ? இப்போ மறுபடியும் பிறந்து ஓ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. மறுபடியும் அனுப்பிடும். இப்போ 2வது ஜென்மத்துக்கு போகிறேன் நான். ನಾನು ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ, ನಾನು அடுத்த ஜென்மம், அடுத்த ஜென்மம் இல்லைங்க. ಬರೋ ಜನ್ಮ ಅಲ್ಲ. ஸோ இங்கே வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா மறுபடியும் பிறக்கணும். ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. அப்போ மறுபடியும் பிறக்கணும் அப்படின்னா ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ இது எப்படி அர்த்தம் ಇದು ಏನು ಅರ್ಥ? அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஐசியூக்கு போகிறீங்க. ಒಂದು ಐಸಿಯು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ஐசியூ போயிட்டு அங்கே பார்க்குறீங்க, ಐಸಿಯು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೇರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. அப்படியே பார்க்குறீங்க. அப்போ பார்க்கும்போது பேஷண்ட் அப்படியே இருக்கிறான், ಹಂಗೆ ಆ ವ್ಯಾಧಿಸ್ಥ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ, அப்படியே இருக்கான், சாவர மாதிரி இருக்கிறான். ಸಾಯೋ ತರ ಇದ್ದಾನೆ. டக்குன்னு ஹார்ட் பீட்லாம் அதிகமாகுது. ಅವನ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. போகிறான். ಅವನು ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அப்போனே டாக்டர் போட்டோம் விடு போட்டோம் ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತೀವಾ? ஆடாப்பா. ஸோ அப்போ வந்து என்னதுன்னா உடனே என்ன பண்ணுறான், தூக்கி உடனே ஷாக்லாம் கொடுக்குறான். ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ತಗೊಂಡು ಶಾಕ್. அப்போ எல்லாம் திரும்ப எல்லாம் வந்துக்குன்னு அவன் சொல்கிறான், அந்த பாருப்பா நீ செத்து பொழைச்ச, ನೋಡಿ ನೀನು ಸತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ್ಯಾ, அதனால ಆದ್ರಿಂದ அமௌண்ட் கொடு. அடப்பா செத்தே போயிருப்பேன் நான். ஸோ இங்கே வந்து என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா செத்து திரும்ப என்ன பண்ணுறாங்க, மறுபடியும் வரான். ಸತ್ತು ಮತ್ತೆ அதான். ஸோ பரவாயில்ல, நீ அதனால நீ எல்லாம் சரியாயிட்ட, நீ டிஸ்சார்ஜ் போ. ಸರಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗೆಲ್ಲ discharge ಅಂತ ಕಳ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು. உடனே சொல்கிறான், போ சாமி, எப்படியோ எனக்கு மறுபடியும் ஒரு ஆயுஸ் கொடுத்தீங்க. அண்ணே எங்கே போகிறான் அவன், போகிறான் வீட்டுக்கு போகிறான். அப்போ வீட்டில் பாருங்க வந்துட்டியா, அண்ணா அதான் வந்துட்டேன் நான், ஆனால் எப்படியோ வந்துட்டேன் நான். ஆனால் சார் செத்து நான் மறுபடியும் ಸತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದೀನಿ. வந்துட்டேன். அதே மாதிரி இது ஹாஸ்பிட்டலில் ಇದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ. இப்போ மண்ணில் எங்கே புதைக்கிறாங்கன்னு வச்சுங்க, ಇವಾಗ ಮಣ್ಣಲ್ಲೆಲ್ಲೋ அதான் ದಫನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. எல்லாம் மண்ணில் புதைச்சிட்டு எல்லாம் வராங்க. ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ದಫನ್ அதான். ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. அப்புறம் தூரத்தில் இப்படி பார்க்குறாங்க, ಆ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆ ಮಣ್ಣ. பொண்ணு வேலைக்கு இவன் ಆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಮಣ್ಣು ಊತಿಲ್ಲ, ಇವನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ஏன்பா வாய் என்னென்னமோ ஆடுது சொல்ல மாட்டேன், ಬಾಯೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಾರೆ. நான் ಹೇಳಲ್ಲ. ನಾನೇ ಹೇಳಲ್ಲ. அப்போ என்ன அது உள்ளந்து திடீர்னு ஒரு கை இப்படி வெளியே வருதுன்னு வச்சுங்க, ದಫನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೈ ಹೋಗೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? நீ என்ன நினச்சேன்னு நான் சொல்லிட்டு போகலான்னு வந்தேன். ಮನ್ಸಿಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? அப்படியே கை வெளியே எல்லாம் மண்ணெல்லாம் தள்ளிட்டு வெளியே வராங்க. ಆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ஐயோ செத்து உயிரோட வந்துட்டுக்கிறான். ಸತ್ತು ಮತ್ತೆ ಜೀವನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ. புரிஞ்சுது, செத்து உயிரோட வந்துட்டு. ஸோ ஹாஸ்பிட்டலில் செத்து உயிரோட வரது பார்த்துக்குறோம். இங்கே ஏதாவது சினிமாவில் கினிமாவில் ஏதாவது பேய் படம் அதுன்னு ஆடான், அப்போ அவன் பேய் பேயின்ட்டு அவன் ஓடிறான், அடி ஏய் ஏய் என்ன பேயின்ற நீ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ஸோ பின்னாடியே தொத்தின்னு வரான் அவன், எல்லாம் ஒரே ஓட்டம் ஆட்டோ பிடிச்சின்னு. ஸோ அவன் வரான் பின்னாடி, புரிஞ்சுங்களா அது? ஸோ செத்து உயிரோட வர்றது இப்படி தான் கேள்விப்பட்டுக்கிறீங்க, ಸತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬರೋದು ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿದೀವಿ. ಸಮುದಾಯ ದಫನ್ ಆಗಿ சரிங்களா? மறுபடியும் வந்துட்டான். அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா செத்தான் ஆனால் திரும்ப உயிரோட வந்துட்டான் தான் ಮತ್ತೆ சொல்லலாம். ಜೀವನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. அதே மாதிரி பைபிளில் வந்து ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ நீ செத்து உயிரோட வா ನೀನು ಸತ್ತು ಜೀವದಿಂದ ಬಾ அப்படின்னு சொல்கிறான் பைபிளில். ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ சொல்ல ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ. போய் சூசைட் பண்ணிக்கிறேன்ப்பா அப்படியே போய் குச்சிடான்னு ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ அப்படி இல்லை, ಹಂಗಲ್ಲ. புரிஞ்சுல? இப்போ உன் பிறப்பிலே நீ ஆவி இறந்து போயிருக்கு, ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀಯ. புரிஞ்சுல? ஆதாம் ஏவாள் காலங்கள்லேருந்து அந்த பாவம் அப்படியே தொண்டு தொட்டு வர 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 ஆவி உயிரோடு இல்லை. ಆದಾಮ ಅವಳ ಕಾಲದಿಂದ ಆ ಪಾಪ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ. ஆவிக்குரிய கண்ணு மூடி இருக்கு, ಆತ್ಮಿಕ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இல்லைன்னா இருதயம் மூடி இருக்கு, ಹೃದಯವು மூடி இருக்கு. ಮುಚ್ಚಿದೆ. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இருதயம் கல் மாதிரி இருக்கு, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಕಲ್ ತರ ಇದೆ. கல் மாதிரி இருக்குது, புரிஞ்சுங்களா? இதுக்கு போயிட்டு என்ன பண்றோம்னாக்கா அந்த இறந்து போனவங்களுக்கு அந்த சுவிசேஷத்தை போய் சொல்றோம். ಆಗ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತೋಗಿರೋರು ಹೋಗಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. அப்போ அந்த யாருக்கு போய் குட் நியூஸ் சொல்றோம்? ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? குட் நியூஸ், ಶುಭ ಸುವಾರ್ತೆ புரிஞ்சுங்களா? குட் நியூஸ் அது. இப்போ நம்ம நேராக இப்போ பாஸ்டர்கிட்ட போயிட்டு சொல்கிறோம் குட் நியூஸ் குட் நியூஸ். அடம் எப்போ வந்து படிச்சுன்னுக்கிறேன் நான் குட் நியூஸ் தெரியும் எனக்கு பாடு. ಯಾವಾಗಿಂದ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೋಗಯ್ಯ ಅಂತ. ஆமாம். ஸோ அதே மாதிரி அப்போ வந்து அதே இப்போ கரண்ட் ஷாக்லாம் அப்படி எடுத்துன்னு போறீங்கன்னு வச்சுங்க, நான் உயிரோடு தானே இருக்கிறேன், சாவடிச்சிட போலக்குது. ஸோ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀಯನೋ ನೀನು. ஸோ அது இல்லை. ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா இறந்து போன ஆத்மாவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், போய் நம்ம கொடுக்குறோம். அதை ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ
கொடுங்க. அதுதான் 3:3. ಅದೇ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರೋ யோவான் 3:3. ಯೋಹಾನ 3:3. இப்போ நான் ನಿನಗೆ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದು ಒಂದು ನನ್ನ ಸಟ್ಟದಿಟ್ಟನದು, ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. படிங்க. இப்போ இங்க மறுபடியும் அது இருக்கா பாருங்க, இங்க கன்னடால ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಒಬ್ಬನು ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಸೇರಲಾರದು. சரி, இப்போ வந்து நான் இப்போ வச்சுனாக்கா 2 விஷயங்களை கொண்டு வந்துடுறாங்க. ಇಲ್ಲಿ 2 ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ஒன்று வந்து வாட்டர், ಒಂದು ಬಂದು ನೀರಿನಿಂದ, இன்னொன்று வந்து ஸ்பிரிட். ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಆತ್ಮದಿಂದ. இது எப்படின்னா ஸ்ப்ரைட் வாங்கி குடின்னு இல்லை, இது வேற இது இல்லை, அது ஆல்கஹால் இல்லை. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி, ಇದು ನೀರು. தண்ணி அடிச்சிடறா அதுவும் இல்லை. ನೀರೊಳದು ಬಿಡೋದು ಅದಲ್ಲ. அப்போ தண்ணியில் போட்டு முக்குறீங்க, ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮುಕ್ತಿವಿ. அவ்வளோ தண்ணி அடிக்கிறாங்க, ನೀರಾಗೆ ಉದ್ದ செத்தே போயிடுவாங்க, பட்டுன்னு எடுக்கிறீங்க மேலே. ಹಂಗಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಾಗೆ புரிஞ்சுங்களா? ಎತ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. அப்போது மறுபடியும் பிறந்து இல்லைன்னா மறுபடியும் இறந்து மறுபடியும் எழணும். ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸತ್ತು ಎದ್ದು ಬರ್ಬೇಕು. இந்த படுப்பா ஒரு லாரி மண் எடுத்துன்னு வா, ಮಲ್ಕಪ್ಪ ಒಂದು அவன் ಲಾರಿ செத்தே போயிடுவாங்க, மண் போட்டிங்கன்னா செத்துருவாங்க. ಮಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸತ್ತು. ஸோ அதனால் மண் இல்லை, ಮಣ್ಣಲ್ಲ, கல் இல்லை, ಕಲ್ಲಲ್ಲ, மரம் இல்லை, ಮರ ಅಲ್ಲ, சிலுவை இல்லை. ಶಿಲುಬೆ ಅಲ್ಲ. அதனால கர்த்தர் என்ன பண்ணாரு, தண்ணீரை தேர்ந்தெடுத்தாராம். ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಏನನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. புரிஞ்சுங்களா? தண்ணீரை ಅರ್ಥ தேர்ந்தெடுத்தாரு. ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? சரி, அடுத்து என்ன பண்ணீங்க, ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ஒரு பாத்திரம், ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ, புரிஞ்சுங்களா? இப்படி ஒரு பிளேட்டு, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ, ஒரு டம்ளர், ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್, அதுக்கப்புறமா ஒரு சமையல் பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் பாத்திரம், சாம்பார் எல்லாம். ಮತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಪಾತ್ರೆ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ. அதில் ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிறீங்க, ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ஹோட்டலில் அவங்க இப்போ தான் சாப்பிட்டு எழுந்து போனாங்க, ಇವಾಗಲೇ ಊಟ ಮಾಡಿ ಎದ್ದು ಹೋದ್ರು, உடனே அந்த தட்டை இப்படி தள்ளுறாங்க, ಮತ್ತೆ ಆ ತಟ್ಟೆ ಹಂಗೆ ತಳ್ತಾರೆ, அது மேலே சாப்பாடு போகிறாங்கன்னு வச்சு, ಆದ್ಮೇಲೆ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ஏய், அவன் சாப்பிட்டு போயிட்டான், அவனே நான் நினச்சி எனக்கு மேலே போடுறேன்னு. ಊಟ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೇ ನಾನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, அப்போது என்ன பண்ணோம், உள்ள ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಳಗೆ சுத்தம் பண்ணோம். ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಬೇಕಲ್ವಾ? எங்கே சுத்தம் பண்ணோம், பிளேட்டு உள்ள, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು, பாத்திரம் உள்ள சுத்தம் பண்ணோம். ಪಾತ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು. புரிஞ்சுங்களா? சுத்தம்லாம் எட்டுன்னு வர ಶುದ್ಧ ಇಲ್ಲದೆ ಹಂಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? அதெல்லாம் கொண்டு போயிட்டு நீங்கள் டிஷ்ஷில் போடு, ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ತೊಳೆಯಕ್ ಹಾಕು. புரிஞ்சுங்களா? க்ளீன் பண்ண அனுப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, புரிஞ்சுங்களா? ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ, பாத்திரம் அழுக்காக இருந்தால் எட்டு வரதில்ல, ಪಾತ್ರೆ ಕೊಳೆ ಆಗಿದೆ ತಗೊಂಬರಲ್ಲ, நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாது. ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. கரெக்டுங்களா? ಸರಿನಾ? பாத்திரம்லாம் அங்கங்கே கிடக்குதுன்னா எல்லாமே சமையல் ரூமுக்கு அந்த வாஷிங் இதுக்கு போயிடும். ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ತೊಳೆಯಕ್ಕೆ. எல்லாம் போயிடும். டம்ளர் போயிடும், டீ டம்ளர் எல்லாமே போயிடும். ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ஸோ இதே மாதிரி ಇದೇ ತರನೇ நம்மளும் வந்து அதே மாதிரி ஆவிக்குரிய ரீதியாக அழுக்காக இருக்குமா. ನಾವು ಆತ್ಮೀಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. புரிஞ்சுங்களா? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? அப்போ சுத்தம் பண்ணுங்கன்றீங்க. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೀರಲ್ವಾ? சில நேரத்தில் பேஷண்ட் வந்து கேட்பாங்க, ಕೆಲವರು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, நான் நல்லா ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணோம். ತುಂಬಾ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. சரி, என்ன மாத்திரை கொடு, ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡಿ. அப்படின்னா நம்ம மாத்திரை எழுதுறோம். ಮಾತ್ರೆ ಬರ್ತೀವಿ. அப்போ ஒன்று என்னாச்சுன்னா, சார் ரொம்ப வீங்கிடுச்சு வயிறு, ತುಂಬಾ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೊಟ್ಟೆ, மாற்றி குத்திட்டு இருக்கிறீங்க சார். ನೀವು ಮಾರ್ಚಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. என்ன நீ கேட்டேன்னா, இல்லை பேதி ஆவறதுக்கு, ಇಲ್ಲ ರೀ, ಬೇದಿ ಆಗಕ್ಕೆ, க்ளீன் ஆவறதுக்கு கேட்டேன். ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ. நீ பேதி நிறுத்தறதுக்கு கொடுத்துட்டுக்கிற. ನೀನು ಬೇದಿನ ನಿಲ್ಸಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ஸோ அப்போ உள்டாயிடும், வயிறெல்லாம் வீங்கிடும். ಆಗ ಹೊಟ್ಟೆ ஸோ அப்போ வயிறு க்ளீன் பண்ணணும், ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು, வாய் க்ளீன் பண்ணணும், ப்ரஷ் ಬಾಯಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ப்ரஷ் பண்ணுறோம், இது பண்ணுறோம். ஆனால் இது வந்து இந்த ஆவியை சுத்தம் பண்ணுறது வந்து வேற. ಈ ಆತ್ಮವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದು ಎಂಬುದು ಬೇರೆ. ஸோ இந்த பாத்திரம் அப்படின்றது வந்து சரீரம். ಈ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡುವುದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶರೀರ. ஸோ இந்த பாத்திரத்துக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு எதை யூஸ் பண்ணுறீங்க? ಈ ಪಾತ್ರೆನ ತೊಳೆಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? மண்ணா தண்ணியா? ಮಣ್ಣ, ನೀರ? நீர். புரிஞ்சுங்களா? அதே மாதிரி நம்ம ஆவிக்குரிய அந்த சரீரத்துக்கு ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ மண்ணா ಮಣ್ಣ இல்லை தண்ணியா? ಇಲ್ಲ ನೀರ? தண்ணி. புரிஞ்சுங்களா? ನೀರು. ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம், அந்த பாத்திரத்தை கழுவுறோம். ಮೊದಲಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾತ್ರೆನ ತೊಳಿತೀವಿ. அப்படி என்னங்க பாத்திரமே சரியாக கழுவல, ಏನಿದೆ, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿಲಿಲ್ಲ ಸರಿಗೆ. அப்போ இது பண்ணும். ஸோ அந்த பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு ಆ ಪಾತ್ರೆ நம்ம தான் பாத்திரம். ஸோ அந்த பாத்திரம் என்ன பண்ணணும், ஒப்பு கொடுக்கணும். ಪಾತ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು
கர்த்தாவே நான் என்னுடைய பாவத்தெல்லாம் மன்னியுங்க, ದೇವರೇ ನನ್ನ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿ, என்ன ரட்சியுங்க, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, என்ன சுத்திகரிங்க, ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ, என்ன சுத்திகரிங்க வா. ನನ್ನನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ. அப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த தண்ணி கூட்டு போறாங்க. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. அப்போ தண்ணிக்கு போன உடனே ಅವಾಗ ನೀರ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ அப்போ பார்த்தா அங்க உள்ள என்ன ஆகுது, படுக்க வச்சிடறாங்க. ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಲಗಿಸಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. உடனே இல்லைன்னா தண்ணியெல்லாம் குடிச்சிருவாங்க வரும். உடனே என்ன பண்றாங்க, ಮಲಗಿಸಿ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀರ್ ಕುಡಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, அப்புறம் பேதி இது ஆகிடும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உடனே எழுப்புறாங்க. ಮತ್ತೆ ಕುಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. புரிஞ்சுங்களா? இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, ಇದು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ பாவத்துக்கு மரித்து. ಪಾಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಸತ್ತು. சோப்பே ஆக்கல, அங்கே சோப்பு பவுடர் கிட்ட எதுவுமே போடல, ಸೋಪೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ டேங்க்ல ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ. அப்படியே இருக்குது. காலி தண்ணியில் சோப்பெல்லாம் போடக்கூடாது, வெறும் தண்ணியில் ಬರೀ ನೀರಲ್ಲಿ அப்படி உள்ளே வச்சு அப்புறம் வெளியே எடுக்கிறோம். ಹಂಗೆ ಮುಳುಗಿಸಿ ಹಂಗೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. அதுதான் இயேசு கிறிஸ்து பரிசேயர் வீட்டுக்கு ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போறாரு. பரிசேயர் வீட்டுக்கு ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪರಿಸಾಯನ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. பரிசேயர் வீட்டுக்கு போன உடனே அந்த இடத்துல ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ அங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ನೋಡಿದ್ರೆ அங்கே பார்க்குறாங்க, என்னங்க கையெல்லாம் நீங்கள் கழுவாமல் சாப்பிட்டுட்டீங்க, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ರಿ ಕೈಯೆಲ್ಲ கை வாஷ் பண்ணாமல் நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டீங்க அப்படின்னு. புரிஞ்சுங்களா? ஒருவேளை அவங்க க்ளீனாகவே வந்திருக்கலாம். ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರಬಹುದು. எல்லாருமே ಎಲ್ಲರೂ ஏதாவது ஒரு நதி ஓரமாக அவங்க கையெல்லாம் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கலாம். ಎಲ್ಲ ನದಿ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದಿರಬಹುದು. நமக்கு தெரியல, சுச்சுவேஷன் தெரியல. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ. பட் ஆனால் அந்த பரிசேயர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, கை வாஷ் பண்ணிட்டு தானே சாப்பிடணும். ಆ ಪರಿಸರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ತೊಳೆದನೇ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು. ரூல்ஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா பாத்திரம்லாம் சுத்தம் பண்ணி தான் சமைக்கணும். ನೀವು ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದೇ ಆಮೇಲೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. லேவி ராகமம் இல்லைன்னா அந்த உபாகமம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சுத்திகரிச்சுட்டு தான் நீங்கள் சமைக்கணும். ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಓದುವುದಾದ್ರೆ ನೀವು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ಮೇಲೆನೇ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. அப்போ எப்படி கழுவுவீங்க? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ತೊಳಿತೀರಾ? தண்ணியில் முக்கி கழுவணும். எப்படி கழுவுவீங்கன்னா, ನೀರನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, புரிஞ்சுங்களா? ತೊಳಿತೀವಿ. அப்போ அந்த தண்ணியில் முக்குறம் பாருங்க பாத்திரத்தை, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, அதுக்கு ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துறாங்க. ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಾಕ್ಯನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. என்ன வார்த்தை அப்படின்னா, ಏನ್ ವಾಕ್ಯ? அந்த பாத்திரத்தை பேப்டிசம் கொடுத்து அப்புறம் எடு. ಆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಎತ್ತು. அப்போ பாத்திரத்துக்கு பேப்டிசம், ಆಗ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ. பாத்திரம் சுத்தம் ஆகிறதுக்கு பேப்டிசம், ಪಾತ್ರೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ತೆಗುವಂತ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್. நீரள்ளி முக்கி ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ அப்புறம் இது. ಆಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ. புரிஞ்சுங்களா? அதே மாதிரி இங்க ತರನೇ ஆத்மா ಆತ್ಮಕ್ಕೆ மண்ணெல்லாம் போடாம, ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಾಕದೆ, மேலே கல் சிமெண்ட்லாம் போடாம, ಮೇಲೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕದೆ, தண்ணி உள்ள போயிட்டு ನೀರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ தண்ணி உள்ள இருந்து வெளியே வரும். ನೀರೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. புரிஞ்சுங்களா? இதுதான் பாத்திரத்துக்கும் பேப்டிசம், துணிமணிக்கும் பேப்டிசம், எல்லாருக்குமே. ಇದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್, ಬಟ್ಟೆ ಬರಿಗೂ ಅದೇ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ. அப்படின்னா என்ன பேப்டிசம்? முழுகி. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಳುಗಿ ಕೊಳೆ ಹೋಗೋದು. புரிஞ்சுங்களா? முழுகி. ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, இதை முழுகி இப்படி பண்ணிடுறீங்க. ಈಗ ಮುಳುಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. அப்போ பாத்திரம் என்ன ஆகுது? க்ளீன் ஆயிடுது. ಆ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ. பாத்திரம் க்ளீன் ஆயிடுது. பாத்திரம்னா என்ன இங்கே அப்படின்னா, ಪಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ உன்னுடைய உள் பகுதி, ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವಂತಹ உள்ள இருக்கிற ஒரு பகுதி. ಭಾಗ. புரிஞ்சுங்களா? அதுக்கப்புறமா இப்போ இதெல்லாம் க்ளீன் ஆயிடுச்சிங்களா? பாத்திரம் தண்ணி மூலமாக எல்லாம் க்ளீன் ஆயிடுச்சு. ನೀರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಳೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. புரிஞ்சுங்களா? அப்படி அப்போ நீங்கள் போகிறீங்க, ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ, எங்கே ஹோட்டலுக்கு போகிறீங்க, ಹೋಟ್ಲ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, பிளேட் இப்படி வைக்கிறாங்க, ಪ್ಲೇಟ್ ಹಂಗೆ ಇಡ್ತಾನೆ, ஃபுல் மீல்ஸ் கொடு ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ கொடு, 4 மணிக்கு வந்துக்கிறோம், 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, உடனே இப்படி வைக்கிறான், அப்படி ಹಂಗೆ ಇಡ್ತಾನೆ, இப்படி 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 என்னன்னு ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇಡ್ತಾನೆ. என்னது இதுன்னா, இரு வைக்கிறேன் பொரியல்லாம் இதை வைக்கணுமே, இப்படியே வச்சுனே வரான்லாம், ಹಂಗೆ ಇಡ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾನೆ, எல்லாம் டம்ளர் கிம்ளர் எல்லாம் வச்சுட்டான். ಟಮ್ಲರ್ ಗಿಮ್ಲರ್ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ತಾನೆ. ஸோ அவங்க பார்க்குறாங்க, ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ, நல்ல ஹோட்டல்ப்பா, நல்ல பரவாயில்ல, நல்ல நிறைய வச்சுக்கிறாங்க, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೋಟ್ಲಪ್ಪ, ಚೆನ್ನಾಗಿ இதில் ஒரு 15-16 ஐட்டம்ஸ் இருக்குது 15-16 ಐಟಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತ இப்படியே உட்காந்துக்கிறான். ಹಂಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. நானும் பார்த்துனே இருக்கிறேன், ನಾನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ, 4:30 மணி ஆச்சு, எதுவுமே வைக்கவே இல்லையே, 4:15 ಆಯ್ತು, ಏನು ಇಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, காலியாக்குதே. ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. சார் நீங்கள் கேட்கணும், ಸರ್ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೇಕು, ನೀವು வச்சவங்க தானே இப்போ இது உடனே இது பண்ணணும். ಇಟ್ಟು ಅಂತಾನೆ ಇಡಬೇಕು ಅವನು. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது, அங்கே அதை என்ன பண்ணணும், ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ நிரப்பணும். ಅದನ್ನ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು. புரிஞ்சுங்களா? நிரப்பணும். எதில் பொரியல், ரசம், இந்தா சாம்பார், தயிர், இந்தா போட்டு சாப்பிடு எல்லாம் இப்படி வச்சுட்டு போகிறாங்க. ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ அப்படி இன்னொருத்தர் இப்படி வைக்கிறாங்க, இந்தா மட்டும் வச்சுட்டு போயினே இருக்கிறாங்க. அவங்க வேலை அது போட்டு போயினே இருக்கிறாங்க. ಏನದು ஸோ அப்போது என்ன பண்ணுறீங்க, அது எல்லாத்தையும் சாப்பிட்றீங்க. ಅದೆಲ್ಲ ತಿಂತೀವಿ. அதே மாதிரி ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ
நிறைய கிறிஸ்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா பாத்திரம் இருக்குது, ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಹತ್ರ ಪಾತ್ರೆ ಇದೆ, ஆனால் காலி பாத்திரமா இருக்குது. ಆದ್ರೆ ಬರೀ ಪಾತ್ರೆ ಆಗಿದೆ. ಅದು எங்க ஃப்ரிட்ஜை திறந்து பார்க்கலன்னா பார்த்தா டான்னு ஆடுது ஃப்ரிட்ஜ். ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ என்ன இல்லை ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்றும் இல்லை உள்ளன்னா. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ. இங்கே வா என்ன பல்லெல்லாம் ஆடுது. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದೆ. புரிஞ்சுங்களா? அது மாதிரி ஒன்றுமே இல்லை உள்ள. ಏನೂ ಇಲ್ಲ. என்னம்மா காலியாக வச்சுருக்கிற நீ? ಏನಪ್ಪ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ஒன்றும் அதாம்மா இல்லை சார், நான் கொஞ்சம் நாங்கள் க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கிறோம், திங்கக்கிழமை மேலே இது பண்ணலாம். ஸோ ஏதோ ஒரு காரணம் சொல்கிறாங்க. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತೀವಿ. அதே மாதிரி நிறைய பாத்திரம் இருக்குது, ಅದ್ರ ತುಂಬಾ ಪಾತ್ರೆ ಇದೆ, ஆனால் அதுக்குள்ள ஆவியானவர் இல்லை. ಅದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನು ಇಲ್ಲ. அப்போ ஒரு உணவை உள்ள வைக்கணும்னா சுத்தம் பண்ணிட்டு அப்புறமா பால் ஊத்து. ಒಂದು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಾತ್ರೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು சுத்தம் பண்ணிட்டு தயிர் ஊத்து, ಆಮೇಲೆ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ சாம்பார் போடு. புரிஞ்சுங்களா? அது அப்போ பரிசுத்தவர் நிற்கிறாரு. ಆಗ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ. அப்போ பாத்திரம் அப்படியே அழுக்காவே இருக்குது. ಪಾತ್ರೆ ಹಂಗೆ ಕೊಳೆ ಆಗಿದೆ. புரிஞ்சுங்களா? அப்போ பாட்டு பாடுறீங்க, ಅವಾಗ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ, நிரப்புங்கப்பா. இப்போ யாரோ பாடினீங்க இல்லைங்களா? ಅವಾಗ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ. அப்போ அந்த தட்டெல்லாம் அழுக்காக்குது, ತಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಳೆ ಆಗಿದೆ, புதுசாக உட்காந்துக்கிறாங்க. ಹೊಸದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, போடுப்பா என்ன தட்டு அழுக்காக்குதுன்ற போடுப்பா ತಟ್ಟೆ ಕೊಳೆ ಆಗಿದೆ, வேற தட்டு வரணும் உனக்கு. வேற தட்டே வைக்க மாட்டேன்னு நீ போய் பில்லு கட்டினா தானே, எங்க டோக்கன் எங்க? ಎಲ್ಲಿ ಟೋಕನ್ ಅಲ್ಲಿ? சொல்லு அப்படின்னு. புரிஞ்சுங்களா? அது அதே மாதிரி அந்த சரீரம் அழுக்காவே இருக்குது உள்ள, ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಕೊಳೆಯಾಗೇ ಇದೆ. ஆனா ஞானஸ்தானம் எடுத்துட்டான், ಆದ್ರೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ, தண்ணியிலலாம் உள்ள இறங்கி வெளியே வந்துட்டான். ನೀರಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ஆனா எதுல நிரம்பல? ಅದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಲಿಲ್ಲ, ஆவியில நிரம்பல. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಲ್ಲ. இதுதான் யோவான் 3:3, 3:5. ಯೋವಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯ 5ನೇ ವಾಕ್ಯ. இது 2வது சட்டத்திட்டம். ಇದು 2ನೇ ನಿಬಂಧನೆ. அப்படியே சொல்லணும் பொண்ணா, ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ஏப்ரல் மாதம் ஆயிடும் போல இருக்குது சபையில். ಬರೋ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ஸோ அதனால சுருக்கமாக நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. அப்போ ஆவியில் என்ன பண்ணணும்? ಆಗ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? நிரப்பணும். ತುಂಬಲ್ಪಡಬೇಕು. புரிஞ்சுங்களா? அதனால தான் பவுல் என்ன சொல்றாருனாக்கா, ಆದ್ರಿಂದ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ மறுபடியும் ஆவியானவரால நிரப்பிக்குங்க, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು, மறுபடியும் ஆவியினால நிரப்பணும். ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ஆனா இதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும்? ஞானஸ்தானம் எடுத்திருக்கணும், ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು? ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, பரிசுத்தானரை பெற்றுக்கொள்ளணும். ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಬೇಕು. புரிஞ்சுங்களா? அப்போ என்ன பண்றீங்க? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? இப்போ சொல்றாங்க ಹೇಳ್ತೀವಿ, டீ கொடுப்பா ಟೀ ಕೊಡಪ್ಪ. அப்படின்றோம். உடனே அவன் என்ன பண்றான்? ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? டீ இந்த இது பாருங்க இங்க அப்படி கொடுக்குறான். டீ ಆ டீ கொடுன்ற டீன்னு கொடுக்குற. ಟೀ புரிஞ்சுங்களா? ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೀ ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? டீ டம்ளர் மட்டும் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுங்க. ಈ ಟೀನ ಬರೀ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, அப்போ என்ன பண்ணுற? டீ இல்லை. ಆ ಟೀ ಇಲ್ಲ. உடனே அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த டீ இருக்குது. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೀ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. அப்போ என்னது? அந்த டீ பில் பே பண்ணா தானே நீ டீ குடினா ಟೀ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು அதே மாதிரி அவங்க என்ன பண்ண போய் பில்லெல்லாம் கட்டணும்னு டீ ஊற்றுறாங்க. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಟೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ. அப்போ எப்போ டீ கிடைக்குது? ಯಾವಾಗ ಟೀ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ಕುಟ್ಟ ಕೂಪನ್ இப்போ நான் சொல்கிறேன் ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா, நீ கேட்டா தானே, காசு கொடுத்தா என்ன நான் என்ன கொடுக்கறது? புரிஞ்சுங்களா? ஓ நீ சரியில்லையா, நீ கடையை இந்த ஆளே சரியில்லை, இந்த ஹோட்டலுக்கே போகக்கூடாது. புரிஞ்சுங்களா? அப்போ என்ன கேட்கணும்? டீ கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்போ தான் இது பண்ண முடியும். ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? அதே மாதிரி ಅದೇ ತರಾನೇ ஆவிக்குரிய ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னா, ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ நீங்கள் பரிசுத்தாவினரை கொடுங்க, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನ ಕೊಡಿರಿ, அப்போ தான் நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன். ಆವಾಗಲೇ ಆತನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ. சரிங்களா? இப்போ நம்ம ஒரு முக்கியமான ஒரு இதுக்கு போகிறோம். ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. புரிஞ்சுங்களா? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? இல்லை வேற ஏதாவது மீல்ஸ் ஏதாவது வச்சுட்டானா போச்சு. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಟೀ ಬದಲಾಗಿ ಮೀಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ஸோ நீங்கள் கேட்டால் தான் கிடைக்கும். ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. சரிங்களா? இப்போ வந்து ಇವಾಗ ಬಂದು மத்தேயு 7:7. ಮತ್ತೇನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಾಕ್ಯ. 7:7. ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಹಾ. ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹ್ಮ್. ಹುಡುಕಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ಹ್ಮ್. ತಟ್ಟಿರಿ, ನಿಮಗೆ ತೆರೆಯುವುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಹೊಂದುವನು, ಹುಡುಕುವವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು. அப்போ ஆஸ்க் ஒன்று. ரெண்டாவது ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೇಳಿ, நெக்ஸ்ட்டு ಹುಡುಕಿರಿ,
ஆஸ்க், அதுக்கப்புறம் சீக், அதுக்கப்புறம் நாக். பண்ணிட்டீங்களா? இப்படி இருக்குது. இது கேட்டால் தான் கொடுப்பாங்க. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. அப்போ வந்து என்னாச்சுனாக்கா, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ அப்போ கேட்குறாங்க, என்ன நீங்கள் கேட்க போகிறீங்க? ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ? சாப்பாடு தான். ಊಟ ರೀ. அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் கேட்குறான், இன்னொருத்தர் கேட்குறோம், நீ என்ன கேட்குறேன்னு. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? நானும் கார் வாங்கலான்னு வாங்கின பாடையில் காரு. ನಾನು ಕಾರ್ ಇಸ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ நீங்கள் என்ன 5 பவுன் நகை கேட்டால் போதும். 5 ಪೌಂಡ್ So, இன்னொன்று ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. புடவை, துணி, வீடு, அது இருக்குது எல்லாமே கேட்குறாங்க. ಮನೆ ಗಿನೆ சொத்து ಆಳುಮೂಳು ಎಲ್ಲಾ ಕೇಳ್ತೀರಿ. அப்போ சட்டத்திட்டம் என்ன இருக்குது? ಅವಾಗ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ? கேளுங்கள், ಕೇಳಿರಿ, கொடுக்கப்படும். ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ. கேட்டுன்னு இருக்கிறோம் நாங்கள் அந்த சர்ச்சில். சரியில்லை இந்த சர்ச். ಚರ್ಚ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. வாங்க நம்ம வேறு சபைக்கு போகலாம். ಬೇರೆ அதனால வேறு சபைக்கு போகிறாங்க. அவரே சைக்கிளில் வர்றார் பாஸ்டர். ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಪಾಸ್ಟರ್. ஸோ வேற ஒரு சர்ச்சில் போய் கேட்குறீங்க, ಬೇರೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. அங்கே போய் கேட்குறீங்க, ಅಲ್ಲೋಗಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. அங்கே போய்னா கர்த்தர்கிட்ட ಅಲ್ಲೋಗಿ ಕರ್ತನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. இங்கேயாவது வந்துக்கிறமே கொடுங்களேன். ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಂದಿದೀವಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು கொடுப்பா ಕೊಡಪ್ಪ. சாங்க. அப்போ வந்து கேட்டு பார்க்குறீங்க, கிடைக்கல. ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಿಗಲ್ಲ. என்னமோ பெருசாக ஞானஸ்தானம்னாங்க, தண்ணியில் முக்குனாங்க, பிள்ளைய ஆயிடுவேன்னாங்க, கர்த்தருக்கு பிள்ளைய ஆயிடுவேன்னுவாங்க, அது நாங்கள் இது நாங்கள் ஒன்றுமே கிடைக்கல. ಏನೋ ಹೇಳುದು ದೀಕ್ಷಾ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರ ಮಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಮಗನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಏನೋ ஒன்றும் எதுவுமே இல்லை. ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. தெரில, இங்கே எதுவும் சரியில்லை, வேறு சர்ச்சுக்கு போகலாம். ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸಭೆಗೆ ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. பால் தங்கைய சபைக்காவது போகலாம், ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. அங்கேயே போய் நிற்போம். அப்படி கேளுங்க கேளுங்க அப்படின்னு பயங்கரமாக பிரசங்கம் பண்ணுறோம். ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. சரி, இங்கேயும் கிடைக்கல. 2026 வாக்கு தத்த ஆராதனை, அங்கேயாவது போகலாம். 26ನೇ ವರ್ಷ ವಾಗ್ದಾನದ ಆರಾಧನೆ, அங்கேயும் போகிறாங்க. என்னங்க வாக்கு தத்த உங்கள் சபையில்? ಏನ್ರಿ ವಾಗ್ದಾನ? கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும். ಕೇಳಿರಿ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. எங்க எல்லாம் முடியெல்லாம் கொட்டி போய் வந்துக்கிறேன் நான். இல்லை, உனக்கு அந்த வாக்கு தத்த கார்டு கிடைக்கணும். ನಿನಗೆ ವಾಗ್ದಾನದ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ನಿನಗೆ கட்சிதா ಸಿಗ್ತಾ? கொடுத்தா தானே நீ இந்த கார்டு. அதனால் கார்டு கொடுக்குறாங்க, சபை அட்ரஸ் எல்லாம் போட்டு எல்லாம். ಸಭೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. இப்போ உங்களுக்கு கேளுங்க கொடுத்துருவாரு. ಇವಾಗ ನೀವು ಕೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. அப்போ அவங்க அப்படியே கேட்குறாங்க, ಅವು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ. நகை, அது காரு என்னென்ன வேணுமோ அவங்க கேட்குறாங்க. ಕಾರು, ಒಡವೆಗಳು, நான் 10 காரு கேட்கல, ஒன்று கொடு ஒன்று அப்படியே கேட்குறாங்க. இல்லை ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. சார் கிடைக்கல. ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. என்னவா இருக்கும், ஒரு நம்ம நல்ல வேலை செஞ்சு எதா பண்ணணும், ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ லோன் போட்டால் கிடைக்கும், ಲೋನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, வேற ஏதாவது செஞ்சால் தான் நமக்கு கிடைக்கும். ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. அப்போ கர்த்தர் நமக்கு உதவி பண்ணுவார் ಆಗ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ அப்படி சொல்லி கேட்டுனேக்கிறாங்க. ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ஸோ ஆனாலும் அந்த கேட்ட அந்த நாட்களுக்குள்ளே கிடைக்கல. ಆ ಕೇಳಿದ್ದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. இல்லை, அப்போ இன்னும் வாக்கு தாத்தான்றீங்க, ಅದೇನ್ ಮತ್ತೆ ವಾಗ್ದಾನ ಅಂತೀರಾ? ஏசுக்கு சட்டத்திட்டன்றீங்க. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಬಂಧನೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? எவனோ ஒருத்தன் வந்து 75ன்னா ಯಾರೋ ಬಂದು 75 ನಿಬಂಧನೆ ಅಂತ ಬೇರೆ 1050ன்னா நான் நினச்சின்னுக்கிறீங்க. நீங்கள் ನೀವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? கேட்டால் கொடுக்கவே மாட்டேன்றீங்க. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. புரிஞ்சுங்களா? அது இப்போ டக்குன்னு ஏதோ ஒன்று கேட்குற, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? நான் வெளியே போகிறதுக்குள்ள ನಾನ್ ಈಗ ಒಂದು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ எனக்கு புது ஸ்லிப்பர் இல்லை ನಾನು ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ அப்படின்ட்டு ஒரு ஜபம் அப்படியே. ಹಂಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. மற்ற 7 ಮತ್ತೆ ಏಳು 7 சைஸ் ஸ்லிப்பர். 7ನೇ ಸೈಜ್ சார் அப்படியே ஏதாவது ஜபம் பண்ணுறீங்க 7. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. சார் அப்படி போய்ப்பா, இந்த ஸ்லிப்பரும் காணாம். ஐயோ ಸ್ಲಿಪ್ಪರೇ ಇಲ್ಲ. சரி விடு, அப்படியே நோண்டி நோண்டி போயிருங்க. ಹೋಗ್ತಾರೆ. என்னென்ன என்னடி என்ன இல்லை, ஒரு செருப்பு மட்டும் எடுத்துன்னு வந்தா யாரோ ஒன்று எடுத்துன்னு போயிட்டுக்கிறான். ಚಪ್ಪಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದೆ, ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಟ್ಟು இருந்ததும் போச்சு. ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೋಯ್ತು. என்ன அது ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது நமக்கு. ಏನ್ರಿ ನನಗೆ ಏನು ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. அப்போ ஏன் இதை சட்டத்திட்டன்னீங்க? ಅವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಿಬಂಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ? சட்டத்திட்டம்னா ஆக கடவுது. ஆமேன். ಕ್ರಮ ನಿಬಂಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ. ಆಮೆನ್. கேட்டது கொடுக்க கடவுது. ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ஏன்னா கேளுங்கள் ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೇಳಿರಿ பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ஆஃபர் எங்க ஆஃபர்ன்ட்டு அப்டுன்னு போட்டுக்கிற, ಎಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು அப் டு 15 போட்டுக்கிறான். ಅಪ್ ಟು 50% ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. இது 50% இல்லை, இதுவா இல்லை, இது இல்லை, இது இல்லை, இது கூட பில்லு முன்னாடி நோட்டீஸில் போட்டது எல்லாம் எதுவுமே இல்லைன்ற அப் டு 15 போட்டுக்க. ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ஆஃபரே இல்லையங்க. ಇಲ್ಲಿ ಆಫರೇ ಇಲ್ಲ. ஸோ அதே மாதிரி இந்த வசனத்தில் கேட்டால் ஆவே மாட்டேந்த. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ அப்போ நீ இந்த வசனத்தை நீ வச்சிருக்கணுமா, விசுவாசிக்கணும். ಈ ವಾಕ್ಯನ ನೀನು ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು, ನಂಬಬೇಕು. ஏய்
வாக்கு தத்தை உள்ள வச்சுன்னுக்குறான். இந்த கொடுத்தான் பாரு வாக்கு தத்தம். 2026 பூரா வெயிட் பண்ண எதுவுமே கிடைக்கல. 2000 டைம் கேட்டேன், கிடைக்கல. ஸோ அப்போ என்னது இது? கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும். இப்போ இது வந்து மத்தேயுல எல்லாரும் சொல்றாங்க, பெரிய பெரிய போதகர்கள் பெரிய பெரிய சபையில் எல்லா இடத்துலையும் இந்த வசனம் போட்டிருக்காங்க. இந்தியா பூரா எங்க ஒன்னாலும் இது இருக்குது. இன்னைக்கு இது தெரிஞ்சுங்க, இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு. லூக்கா 11க்கு வந்துருங்க. லூக்கா 11 இதுக்கு பதில் அங்க இருக்குது. லூக்கா 11 இதோட முடிச்சலாம். 9 படிங்க. கொடுக்கப்படும், திறக்கப்படும். அப்போ இப்போ நீங்க 11க்கு வந்தீங்க அப்படின்னாக்கா அப்பாட்ட கேட்குறாங்க, அப்பா எனக்கு மீன் கொடுங்க. மீனுன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்பா வந்து பாம்பை எடுத்துன்னு வந்து கொடுப்பாரு, கொடுக்க மாட்டார். மீன் கேட்டால் மீன் கொடுப்பாரு. அடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அப்பா முட்டை கொடுங்க அப்படின்னா யாரும் தேலை கொடுக்க மாட்டாங்க. புரிஞ்சுங்களா? ஸோ 12வது வசனத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா மீனை கேட்டால் மீன் தான், பாம்பு இல்லை. முட்டையை கேட்டால் முட்டை தான், வேற எதுவும் இல்லை. புரிஞ்சுங்களா? ஸோ ನೋಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಾದವನು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಅವನು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಕೊಡಲ್ಲ, மீனನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹಾವು ಕೊಡಲ್ಲ, ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತತ್ತಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ஒரு கெட்ட உலகத்தினுடைய ஒரு கெட்ட தகப்பனே, ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ತಂದೆಯಾಗಿರುವಂತ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವನೇ அவரே வந்து நீங்க ஒரு குழந்தை கேட்கும் போதோ கேட்டதை கொடுக்கும் போதோ ಒಂದು ಮಗು ತನ್ನ ಮಗ ಕೇಳುವಾಗ ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಕೊಡಿಸುವಂತವಾಗ நீங்க ನೀವು பிதாவானவரை கேட்கும் பொழுதோ ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗ பரிசுத்த ஆவியானவரை கேட்கும் பொழுதோ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರವರನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ இப்ப 13 படிங்க. ஆஹா 13 லூக்கா 11:13. அப்போ பரிசுத்த ஆவியானவரை பிதாவானவர் கொடுக்குறாரு. அப்ப யாரை கொடுக்குறாங்க? பரிசுத்த ஆவியானவரை கொடுக்குறாங்க. புரிஞ்சுங்களா? இப்போ இவர் வந்து டிஷர்ட் கேட்குறாரு. அப்போ அப்பா வந்து என்ன கொடுக்குறாரு? டிஷர்ட் கொடுக்குறாரு. எந்த அப்பா? இவர் அப்பா. புரிஞ்சுங்களா? இப்போ என்ன ஆயிப்போச்சு அப்படின்னா இப்படி ஆயிப்போச்சு. இப்போ அதே அப்பா வந்து டிஷர்ட் கேட்குறாரு. இவர் வந்து டிஷர்ட் கேட்கும் போதோ அவங்க அப்பா வந்து இப்படி பண்றாரு. நல்லா இருக்குதா டிஷர்ட்? புரிஞ்சுங்களா? ஆமா, டிஷர்ட் கேட்டா ஊதுற மேல. புரிஞ்சுங்களா? அப்போ சாப்பாடு கேட்கும்போது சாப்பாடு இப்படி ஊதுறாங்க. ஸோ இப்படி பண்றாங்க. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಂಗೆ ಉಜ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಊಟ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಊದ್ತೀವಿ. அப்ப இல்ல, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. புரிஞ்சுங்களா? ஸோ உங்களுடைய தகப்பன் வந்து என்னத்தை கொடுக்குறாரு? ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? உணவு, துணி, மணி கேட்கறதெல்லாம் கொடுக்குறாரு. ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲಾದನ್ನು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ತಂದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இப்போ இவர் வந்து ஆவியை அப்படியே கொண்டு போயிடுவோம், சரீரத்தை இங்கே வச்சுட்டு ಈ ಶರೀರನ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ஆவியில அப்படி நிக்க வச்சிருங்க. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ஆவியில அப்படி நிக்க வச்சுட்டு ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ஆவினா ஆவியில இருக்கிறாப்ல, ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ஆவியில இருக்கிறாப்ல. ஸோ அப்படி ஆவியில இருக்கும்போது
அப்ப என்னத்தை கொடுக்கணும்? ಅವಾಗ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು? பரிசுத்த ஆவியானவரை கொடுக்கணும். ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ஸோ இந்த ஆவியில் அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு சாப்பாடெல்லாம் கொடுக்குறீங்க, மீன் இதெல்லாம் திண்டா அப்படின்னு ಆತ್ಮದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಮೀನು ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. அது இல்லை. ஸோ அதனால தேவன் வந்து ஆவியா இருக்கிறாரு. ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஆனா இவர் கொடுக்கும் போதோ ಅದು ಕೊಡುವಾಗ ஆவியானவர் தான் கொடுப்பார். ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನನ್ನೇ ಫುಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. புரிஞ்சுங்களா? அப்போ பரலோகத்துல வந்து ಆಗ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು மட்டன் பிரியாணி கேட்குறீங்கன்னு வச்சுங்க. ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ? அப்போ பரலோகத்துலேருந்து பிதாவானவர் மட்டன் பிரியாணி கொடுக்குறாரு. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ದೇವರು ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. இல்லை அப்படி இல்லை. ஸோ அதனால பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவன் வந்து ஆவியானவரை கேளுங்க, ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ புரிஞ்சுங்களா?